செல்வகுமார் சார், நான் சொல்லிடுறேன். Please proceed. Oh God, creator of all things, Father of mankind, we thank Thee for inspiring our founder with the principle of Rotary based on high ideals of morality. We implore Thee to help us, Rotarians meeting here, to implement deeply the true Rotary spirit and to labor incessantly for the establishment of peace and goodwill among all people, for the removal of economic and social barriers, for the proper understanding of the sense of human personality and the dignity of labor, so that all individuals, all families, and all nations may live in amity and fellowship and unity around the holy feet, and hail Thee to really art one true, ultimate, and loving Father. Thank you. Thank you, Rasanna. Thank you. Four-way test by Rotarian Dakshayani, President, Rotary Club of Hosur Angels. Namaskaram to all. Is it the truth? Yes. Is it fair to all concerned? Yes. Friendships? Yes. Will it be beneficial to all concerned? Yes. Thank you for the opportunity. Now, welcome address by Rotarian Palniyappan, President, Rotary Club of Karakudi Wonders. Thank you very much. Am I audible to you? Yes. Very good. Thank you. Thank you very much. I find this evening a precious one and a happy one. As am I the Rotarian, I welcome all the Rotarians, Rotarian Nadraj, Dakshayani, Soundarya, and District Governor-elect Jacinta Dhamma, Prabhu Kumar, and dear ma'am Malati, and who is going to propose a vote of thanks, Engineer Babu, and meeting moderator, Rotarian Maruti, Ravi Kumar, and Selva Kumar, and all others who have come to the Zoom room. I find a pleasure in welcoming all. The Rotabus, which is an initiative of Rotary clubs in all over Tamil Nadu and Sri Lanka. It is a platform for the Rotarians who are in various professions, fields, to enrich their knowledge in the profession. The more important thing is not acquisition of facts, but enlargement of knowledge or mind, that is called liberal knowledge or liberal education, making all the refinement in taste, in cultivation of intellect, and developing political or polite behavior all over the world. I find pleasure in welcoming the chief guest, K. Malati, who is an inspiration who is an inspiration to all. That is, and when the topic is on impact of COVID in Indian education system and the glimpses of the new education policy. அதாவது மாப்பிள்ளையா வந்த கல்யாணத்துல பார்வையாளரா வந்தவனுக்கு மாப்பிள்ளை வேஷம் போட்ட மாதிரி என்ன திடீர்னு வெல்கம் அட்ரஸ் கொடுக்க சொல்லிட்டாங்க. நானும் பிளாட்ஃபார்முக்கு வந்துட்டேன். And I'm going to speak about the speaker, a few words. K.R. Malati proudly calls herself a teacher
And dear, rather than holding the title as a founder, CEO of our education services, 25 years ago, she started off as a spirited teacher, and over the years has moved up a path-breaking career trajectory and has become the source of inspiration for many in the education field. To accomplish great things, we must first dream, then visualize, then plan, believe, act. This is a success mantra of K.R. Malathi, a great dreamer, meticulous planner, a person who believes in the ability of self and others around, and a woman of action. Malathi wishes to create a world where children across the globe, irrespective of their socio-economic background, receive the best childhood and education by carrying adults in a happy environment. That is why she is a special speaker in this forum. We are proud of that, and I am also proud of welcoming Malathi. Thank you very much for all giving the chance, opportunity. Thank you. Thank you, Rotarian Palniyappan President. Now our regular program, Busy Bites by Vijay Soundarya. குட் ஈவினிங் ரோட்டபஸ். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற ஹீரோ 1978ல உத்தரப்பிரதேஷ்ல அலிகார்ங்கிற பிளேஸ்ல பிறக்குறாங்க. இவங்களுக்கு சின்ன வயசுல இருந்தே படிப்பு மேல ஆர்வம் ரொம்பவே ஜாஸ்தி. அண்ட் எப்படியாவது நம்ம ஒரு நாள் பிசினஸ் தொடங்கணும் அப்படிங்கிற கனவும் இருந்ததுங்க. அதனாலயோ என்னவோ 19 வயசுல டெல்லி காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங்கும் படிச்சு முடிச்சிருக்காரு. இவர் படிச்சது ஹிந்தி மீடியம்ங்கிறனால எப்படியாவது ஈஸியா இங்கிலீஷ் கத்துக்கணுங்கிற கனவோட ஒரு புக்கை ஹிந்தியில படிச்சுட்டு அதே புக்கை இங்கிலீஷ்லயும் படிச்சு ரொம்ப சிறிய காலத்திலேயே இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜும் கத்துட்டு இருந்திருக்காருங்க. இவரோட கனவை நினைவாக்குற விதமா 1997ல indiasite.com அப்படிங்கிற கம்பெனி ஆரம்பிச்சு அது கொஞ்சம் கொஞ்சமா வளர்ந்துட்டு இருக்கப்போ வேற ஒரு கனவோட 2 வருஷத்துல அந்த கம்பெனியும் விற்கிறாரு. 2001ல மொபைல் கண்டென்ட்டுக்கான கம்பெனியான 199.com அப்படிங்கிற கம்பெனியை ஸ்டார்ட் பண்ணி சக்சஸை நோக்கி போயிட்டு இருக்கும் போதுதாங்க பெரிய லாஸ் அவர் ஃபேஸ் பண்றாரு. ஆனா அந்த லாஸை பார்த்து அவர் உடைஞ்சு போய் விழுந்துடாம எப்படியாவது நம்ம இதுல ஜெயிச்சே ஆகணுங்கிற ஒரு கனவோட சைட்ல கெஸ்ட் லெக்சர்ஸ் எடுத்துக்கிட்டும் வேற கம்பெனில போய் லேண்ட் கனெக்ஷன்ஸ் கொடுத்து சம்பாதிச்சுட்டும் இந்த கம்பெனியை படிப்படியா வளர்த்திட்டே வந்துட்டு இருக்காருங்க. இந்த கம்பெனி ஒரு இடத்துக்கு போய் அடைஞ்சதுக்கு அப்புறமா 2010ல ஒரு புது முயற்சியா டிஜிட்டல் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் கம்பெனியை ஸ்டார்ட் பண்றாரு. அது கொஞ்சம் கொஞ்சமா வளர்ந்துகிட்டே போயிட்டு இருந்ததுங்க. எப்பவுமே எல்லாரும் சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா, நம்ம என்னதான் கடும் முயற்சியோட செயல்பட்டாலும் நமக்கான காலமும் நேரமும் கூடி வரப்பந்தான் அந்த சக்சஸ் நமக்கு கிடைக்கும்னு. அப்படிதாங்க 2016ல டிமானிட்டைசேஷன்ங்கிற பேர்ல அந்த கம்பெனிக்கு ஒரு பெரிய சக்சஸ் காத்துக்கிட்டு இருந்தது. நம்ம எல்லாருமே கேஷ் டிரான்ஸ்பர் பண்ண முடியாத நிலைமையில போன் டிரான்ஸ்பர்மேஷனை நம்பி எல்லாரும் அதுல செயல்பட தொடங்கணும். அதுதாங்க அந்த கம்பெனி உச்சத்தை தொட்ட டைம். அந்த கம்பெனி உச்சத்தை தொட்டது மட்டும் இல்லாம சின்ன டைம் இடைவெளியிலேயே பெரிய சக்சஸையும் அந்த கம்பெனி பார்த்தது. இதை அங்கீகரிக்கிற விதமா 2017ல டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா இவரை ஒன் ஆஃப் த 100 இன்ஃப்ளூயன்ஷியல் பீப்புள் இன் த வேர்ல்ட் அப்படின்னு கௌரவப்படுத்தியிருக்காங்க. அந்த கம்பெனிக்கு இன்னைக்கு 40 கோடி யூசர்ஸும் 2 கோடி பேர் ஒரு நாளைக்கு டிரான்ஸ்பர்மேஷனும் நடத்திக்கிட்டு தாங்க இருக்காங்க. அவர் தாங்க நம்ம விஜய் சேகர் சர்மா. அண்ட் அந்த கம்பெனி தாங்க நம்ம எல்லாரும் தினமும் பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்க பேடிஎம் ஆப். அந்த கம்பெனி இதன் மூலமா நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, நம்ம எல்லாருக்குள்ளயும் பல கனவுகள் இருக்கும், அதை நம்ம சாதிச்சாகணும் அப்படிங்கிற ஒரு லட்சியமும் இருக்கும். இதுக்கு நடுவுல நமக்கு என்ன தடைகள் வந்தாலும் கண்டிப்பா நமக்குன்னு ஒரு நாள் வரும், அன்னைக்கு நமக்கு வெற்றி நிச்சயம்னு போராடுனா நமக்கு வெற்றிங்கிறத சொல்லிக்கிட்டு விடைபெறுகிறேன். Thank you, Soundarya. We would like to recognize the presence of District Governor nominee from 3212 Rotarian V.R. Muthannachi. And it's a time for Chief Guest Address by Rotarian Jacinda Dharma, District Governor-elect, RA District 3212. Madam, this is your time, please. Unmute pannirunga Nadraj, please. Can you hear? Yeah, yes, madam. So dear friends, in the India Vanakkam, my Rotary greetings to all of you and my special greetings for the organizers of this great event.
And very, very special greetings for Rotarian Dinesh Babu, who is taking pains to have this occasion always, every time. This is recorded as 24th meeting. So it is all success mantras. No? He gives lot of ideas for people to think about success, to reach the peak of success. So many ways and means are given, and also many anecdotes and events are pictured, so that we will be really inspired to reach the success. So that is the aim of this Rotabus, I think. One thing is because of that. Another purpose is to have lot of clubs, lot of districts together, so that the basic principle of Rotary for friendship, that is fulfilled. So today even we have got district 2982, 3201, 3220, then 3212, then 3232, then 2981, 3201, 02, and 3000 and 3231. So like this, different districts and different clubs from all these districts. So all of us are put together very often from clubs from different districts. The purpose behind is to have a get together, though we cannot have personally meet. Technology has provided us a chance to meet from people from different areas. So the Zoom, because of the Zoom only, we have got an opportunity to be together, to see one another's face, to greet each other with a smile, to see the faces of our friends living here and there far away, and even the strangers are made friends because of this Zoom meeting, and very much because of this Rotabus, in which Rotarian Dinesh has taken real effort, a real strain to gather people from different clubs, different areas, different districts with different professions, from the different business world, so that all of us will be able to meet, to become friends. So when we meet like this in the Zoom, maybe some of us will continue our friendship through telephone calls, through WhatsApp calls, or whatever is possible. If we have interest for creating friendship, if we plan to get more and more friends from different areas, sure we will be trying to get friends from each meeting, from each get together, at least 5 more friends we can, because we seeing the faces of different people, we can try to contact, we can develop the friendship. So that is what is the aim of Rotary. And when Paul Harris started also, he had that idea only in 1905. That is why he gathered professionals from different areas, different professions, without starting a bar association or a lawyers club. He started an association with different professionals, so that we will have a chance to meet and talk to discuss about our experience in the professional world as well as in the business world. Sharing will always keep way for growing. We will be able to grow more and more when we are able to share the ideas with one another. Because it is always good to absorb the good things, good points in others, and to manure it and to grow those seeds so that they will later on give fruits. That is the idea of friendship, and meeting people from different areas, different clubs, different countries even. This is a chance. This is well done by Rotarian Dinesh Babu. And today's topic is about education, which is very, very important, which is very, very essential for all of us. Whether we have completed our education or we are going to continue, whatever it is, because education is always a continuous process, a lifelong process. I also belong to education department. I was also a teacher, and I know what is education and how it helps the people to mold the students, and how students can be reformed. Each one of us, even when we are old, when we are grown-ups even, when we start learning something, we always get some new points. Though we know some matters, some new ideas, some new thoughts, some new points will really dawn upon us, and we will try to think about it, and we will find out what is wrong, what best can be done, what best can be followed, and what best can be done for our own improvement and also for the development of others. That is what is meant in Rotary. We Rotarians, all of us have an aim to develop our innate qualities. That's what we do in many ways.
in the club service activities are purely meant for that, and develop ourselves to have to follow certain systems, certain code of law, and certain formalities, giving due respect to the officials. All these things are followed, and how to arrange a meeting, how to do it according to the protocol, how to welcome a guest. All these we learn from our club service activities. Now, how to present ourselves in a meeting, and how our monthly or weekly bulletins are pictured, how we can edit them. All these ideas we get. Apart from that, or when we develop ourselves, we always try to develop others also. No, we can with confidence we can develop others when we develop ourselves. So this education also is that education will develop ourselves. All the teachers know that. No, every day when we start preparing for our lessons, we develop ourselves. There is a way for our own development, and we do a lot for the development of others. So now we have got the speaker, guest speaker is going to tell us a lot about the new system of education, how the pandemic period is affecting our education system, whether we have to accept it or not. We have to accept the changes, that's one thing. And we can try to change it according to our convenience, and we can also make an appeal, no? If it is not properly formulated. Whatever it is, let us know about the new education system so that we will be able to accept, adapt, and also appreciate also. There is always, when any system is introduced, there may be negative points as well as positive points. There will be chances for appreciation also. So everything we can come to know from this guest speaker, and we will try to know more and more, and I think we will be given chances to ask questions and to clarify all our doubts. We will be able to know more and more because of the speech which she is going to give. She is pictured as a very good eloquent speaker who is going to enlighten us with a lot of ideas, a lot of thoughts, and we will be able to digest those thoughts in the way she is going to present to us, and all of us can join together and try to understand what is good in the education system and what best can be done, how we will be able to accustom and adapt ourselves to the new system. So let us make the best use of what she is going to give us, and my sincere thanks to all the organizers, and very particularly for Rotarian Dinesh Babu. Your successful attempt will always be a success, and you can have many more get-togethers and meetings like this, so that all of us will be enlightened, all of us will be educated, all of us will be trained in many ways, so that we Rotarians can become better and better, and as per our district governor's idea, we will become better than the best also. So everything is maybe good around us, we will make ourselves better, and we will prove ourselves to be the best in the best possible way. Thanks a lot for everyone. My thanks to all of you, and may God bless you to be healthy and happy during this period also, and always. Thanks. Thank you, madam. So, just a minute. So with this, because I am asked to inaugurate, no, so sorry. So with these words, I feel so happy to inaugurate our session. The guest speaker is going to give us a lot of ideas. Let us be benefited by her talk. Thank you. Thank you, madam. Over to Rotarian S.R. Prabhukumar, President, Rotary Club of Madras, Mount, to introduce the chief guest formally. Prabhu, this is your time. Happy evening to all. It's a pleasure to introduce the guest of honor this evening, Dr. K.R. Malati, who proudly calls herself a teacher any day, founder, CEO of Aura Educational Services. 25 years ago, she started off as a spirited teacher, and over the year has moved up path-breaking career trajectory and has become the source of inspiration for many in the field of education. To accomplish great things, we must first dream, then visualize, then plan, believe, and act. This is the success mantra of Dr. Malati. A great dreamer,
meticulous planner, a person who believes in the ability of self. She is a woman of action. Dr. Malati wishes to create a world where children across the globe, irrespective of their social economic background, receive the best childhood and education by caring adult in a happy environment. To make this possible, she is working tirelessly by setting up world-class schools, training institutions, training and mentoring teachers, parents, and developing curriculum framework which is exclusively for the 21st century learners. Possessing doctorate in early years of education and masters in leadership of curriculum development from University of Cincinnati, USA. She also holds a master's trainer diploma from the University of Cambridge, UK. She has an amazing track record of clients across the globe for having set up 20 international schools, 18 CBSE schools, and multiple disability centers in India, Zimbabwe, Zambia, and Qatar. Understanding the urging need for innovation in classrooms, Dr. Malati is extremely working with the schools to bring in STEM, science, technology, engineering, arts, and mathematics as an access point into their curriculum. She thrives to create model catalyst excellence to do whatever it takes to make a significant and positive difference, as she strongly believes that the purpose of education is not to fulfill the minds of students with facts, it is to teach them thinking. To make this possible, she is setting up incubation and innovation centers in association with Engineering Staff College of India and the renowned SRM University. Through these centers, she is promoting innovation and entrepreneurship among students. Dr. Malati strongly believes that education can change culture only when educator is transformed. It is the reason why she started Teacher Training Academy at Aura. So far, she has trained around 3,000 kindergarten teachers from the year 2006 onwards. A firm believer of the saying, "Early start makes kids smarter." She convinced and delivered Happy Tots, a pioneer in early childcare education, by setting the standard for primary education in the country. It is one of the fastest growing curriculum in the country, endorsed by schools and institutions. Her initiative, Happy Tots, has touched the lives of more than 2 lakh children across India and Middle East. Dr. Malati consistently campaigns for the upliftment of rural schools and enhances the standard of education delivered to rural children across India. She avidly advocates that providing high quality education to all children, irrespective of their social economic background, is one of the fundamental ways to propel the nation forward. Aura Educational Service, under her guidance, has supported many rural children to complete the school and higher education, and has also empowered numerous women entrepreneurs by setting up self-help group and funding startups, as she is an executive member of Tamil Nadu Confederation of Women Entrepreneurs. She strongly believes that happy children can be raised only through happy parenting. So she is spreading the art of parenting through workshops, seminar, video conferencing, monthly video magazines meant for women in the rural areas through an NGO. So far, over 30,000 parents across India over 10 years have benefited from these sessions. Dr. Malati is
the founder member of Cancer Vision Foundation, along with Dr. Raj Rajashekaran, based out of the USA, and is working towards the cause of eliminating cancer among children through awareness campaign and workshops at schools across the globe. Over to you, ma'am. Thank you, Prabhu. Before going to guest address, I would like to recognize the presence of past District Governor Rotarian Dr. Sahadevan from RI District 3202 and past District Governor Velayudham Ravindran Anna from 2982. Thank you. Madam, time is yours. Yes. I'm trying to share the screen. I guess I have some technical issue here. So good evening, everybody. Thanks to each one of you, especially to Advocate Manikandan from Karaikudi, who has taken the effort to invite me. So he is the source of contact for me. Madam, sorry for the interruption. If possible, can you please deliver the speech in Tamil? Definitely, sir. Please. Okay, please. Anytime. Okay. So அனைவருக்கும் நன்றி, அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம். I think எனக்கு ஒரு technical difficulty இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். The share screen option is somewhere I think I have a issue. எனக்கு வரல அது. I thought கொஞ்சம் ஒரு விஷயங்கள் பேசலாம் நினைச்சிட்டு இருந்தேன் இந்த டாபிக். ஏன்னா பேண்டமிக் பத்தி Rotary very closely associated. Madam, 1 second. If you don't mind, அந்த presentation முடியும்னா ஒரு mail ID அனுப்புறோம், அதுக்கு அனுப்பிச்சிருங்க. Definitely, please. Okay, Nataraj, please. I think there will be some interruption. நான் உங்களுக்கு அப்புறமா அனுப்பிடுறேன் சார், which can be shared with everybody. But I thought, without wasting time, I will go ahead because time வந்து ரொம்ப precious எல்லாருக்கும். So அதனால வந்து I will start the session. I will continue the session and then we will talk. So pandemic வந்து எப்படி இருக்கு அப்படின்னும் போது வந்து ரொம்ப டஃப்பான situation. The impact of pandemic in India அப்படின்னு பார்க்காம first வந்து let us look at it as in the global scenario. ஏன்னா உலகம் முழுக்கும் பார்க்கும்போது வந்து இந்த பேண்டமிக்ன்றது none of us expected. ஏன்னா கேஷுவலா எல்லாரும் இருந்துட்டு இருந்தோம், இந்த அகாடமிக் இயர் முடிய போகுது அப்படின்ற ஒரு டைம்ல when the examinations are getting over, எல்லாம் அப்போ ஹாலிடே எப்படி வரும், வெக்கேஷன்ஸ்க்கு எல்லாம் பிளான் பண்ணிருக்கும் பொழுது suddenly we had this and most of the schools have completed and some of them have not even started their examinations. So சமயத்துல வந்த பொழுது என்ன ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா the whole world came to a standstill, including just not only education sector but the entire world, which we are all aware and where at this point of time அது திரும்பி பார்த்தா அது நமக்கு ஒரு கடந்த காலம் மாதிரி ஆயிடுச்சு. ஏன்னா இப்போ லைஃப் இஸ் ஆல்மோஸ்ட் நார்மல்சி. புதுச்சேரியை தவிர ஏன்னா அவங்களுக்கு தான் இன்னைக்கு வந்து ஐ திங்க் லாக்டவுன் நினைக்கிறேன். பட் சென்னை எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நார்மலாவே இருக்கு லைஃப் when I'm looking at it. So what is happening with the school sector அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய சேஞ்ச். ஏன்னா வந்து ஆன்லைன் பிப்ரவரி மாசம் வரைக்கும் இல்ல மார்ச் 1ஆம் தேதி வரைக்கும் கூட நம்ம என்ன சொல்லிட்டு இருந்தோம்னா do not touch the phones. ஓகே, டேப்லெட்க்கு டிவி முன்னாடி உட்காராத, போனை தொடாத அப்படின்னு பசங்களை சொல்லிட்டு இருந்தோம். பட் within a week's time 22nd லாக்டவுன் போட்டதுல இருந்து April 5th குள்ள within couple of weeks, just 2 weeks time we started with the delivering lessons online. So the shift was so sudden that none of us actually anticipated. ஏன்னா இது வந்துருச்சு, சரி இது முடிச்சிரும் அப்படின்னு ஒரு சில ஸ்கூல் வெயிட் பண்ணாங்க. ஒரு சில ஸ்கூலுக்கு தெரிஞ்சிச்சு இல்ல இதுதான் முடியாதுன்னு. ஏன்னா those who act fast. So என்ன ஆச்சுன்னா there was a sudden shift from normal teaching and learning to something very remote teaching and learning. And for the first time in the world, teachers started working from home. ஏன்னா இது வரைக்கும் ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம்ன்ற கான்செப்ட் டீச்சர்ஸ்க்கு கிடையவே கிடையாது. ஆனா for the first time teachers started working from home. So this was a very very difficult scenario even for teachers. When we talk about teacher education, நம்மளோட teacher education வந்து traditional teacher education. So இந்த வருஷம் NEP, because this is what I'm also going to touch upon NEP a little later. டீச்சர் எஜுகேஷன்ல என்ன பேசிக் ப்ராப்ளம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா NEP-ல என்ன மென்ஷன் பண்ணிருக்குன்னா டீச்சர் எஜுகேஷன் நார்மலா நம்மளுக்கு பிஎட் வந்து 2 வருஷம், நீங்க என்ன டிகிரி வேணா முடிங்க, 3 வருஷம் 2 வருஷம் மாஸ்டர்ஸ் படிங்க, 5 வருஷம் முடிச்ச பிறகு நீங்க பிஎட் பண்ணுங்க, இல்ல 3 வருஷம் கிராஜுவேஷன் முடிச்சுட்டு 2 வருஷம் பிஎட் பண்ணுங்க அப்படின்ற காலம் மாதிரி இப்ப NEP-ல என்ன வருது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா it can be done in 4 years of integration as a teacher training program. எதுக்காக, why they emphasize on the teacher training na, ஏன்னா Rotarian chief guest also, she mentioned about how teachers are important because teachers affect lives, isn't it? So அப்ப இருக்கும்போது என்ன ஆகுதுன்னா அந்த டீச்சர் எஜுகேஷன்
அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா ஜெர்மனி ஆகட்டும், நிறைய வளர்ந்த நாடுகள் நம்ம பார்க்கும்போது, அது ஜெர்மனி ஆகட்டும், பின்லாந்து ஆகட்டும், இல்ல யுஎஸ், யூகே போல கண்ட்ரீஸ் இருக்கட்டும், அங்க கூட என்ன முக்கியம்னு பாத்தீங்கன்னா எம்பசைஸ் ஆன் டீச்சர் எஜுகேஷன். ஸோ NEP ஹேஸ் டேக்கன் அப் அ கம்ப்ளீட் ஸ்டெப் ஆன் டீச்சர் எஜுகேஷன். ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா அவங்க அந்த கஸ்தூரிரங்கன் டாக்டர் கஸ்தூரிரங்கன் கமிட்டி சொல்லியிருக்கிறது என்னன்னா, 10,000க்கும் மேற்பட்ட ஆசிரியர் கல்லூரிகள் என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து they have started instead of imparting teaching skills or teaching education, அவங்க வந்து சர்டிபிகேட்டை விக்கிற காலேஜஸா ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்றாங்க. இது நான் பத்தி பேசும்பொழுது இந்த NEP பத்தி ஒரு சின்ன டிஸ்க்ளைமர் கொடுத்துறேன். I don't belong to any political party. I am not promoting any political thoughts here. These are all my own thoughts. So I'm going to share whatever as an educationist, whatever I feel about the current situation and about the new education policy. It is all going to be completely mine. So I wanted to put it across very clearly. I am not representing anything. Okay, so in the teacher education they have understood that this is what is important. ஏன்னா அந்த அளவுக்கு நம்மளுடைய ஆசிரியரோட தரம் வந்து தாழ்ந்திருக்கு. சோ தரம் தாழ்ந்ததால என்ன ஆச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எந்த ஒரு சேஞ்சுமே நடக்கல. கடந்த 30 ஆண்டுகள்ல பாத்தீங்கன்னா ஆசிரியர்களா வரவங்க யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா எனக்கு எதுவுமே கிடைக்கல, எனக்கு ஐ ஃபீல் கம்ஃபர்டபிள், ஏன்னா ஒரு காலையில வேலைக்கு போயிட்டு சாயங்காலம் வீட்டுக்கு வரலாம், அந்த மாதிரி ஒரு ஜாப் இல்ல லாஸ்ட் ரிசார்ட்டான ஒரு ஜாப் மட்டும்தான். இந்தியா மட்டும் இல்ல, அக்ராஸ் தி குளோப் this is the situation வர ஆரம்பிச்சது. கொஞ்சம் கொஞ்சமா all countries, developing countries, not the developed countries but the developing countries and countries like us, this was the scenario. So அப்ப அந்த மாதிரி teachers they were all stuck. They did not know what to do because technology was something which was very different. ஏன்னா ஸ்கூல்ல வந்து ஒரு ஸ்மார்ட் போர்டு இருந்து அதை யூஸ் பண்ணோம்னா கூட என்ன ஆகும்னா அந்த டீச்சர்ஸா நம்ம ஸ்கூல் கரெஸ்பாண்டன்ஸ் மிரட்டி வச்சிருந்தாங்க, ஐயோ அதை தொட்டுறாதீங்க, அது ஏதாவது கெட்டு போயிடும், நீங்க எதுவும் யூஸ் பண்ணாதீங்க, கம்ப்யூட்டர்ஸ் வேர் லாஸ்ட் திங், நீங்க எதுவும் கெடுத்து வச்சிடாதீங்க. ஸோ இப்படி வச்சிருந்தவங்கள திடீர்னு டெக்னாலஜிக்குள்ள புஷ் பண்ணி நீ இந்த பேண்டமிக்ல டெக்னாலஜி மூலமா தான் டீச் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியாச்சு. அந்த டீச்சருக்கு என்ன பண்ணணும்னு தெரியாது, எப்படி மியூட் பண்ணணும், எப்படி அன்மியூட் பண்ணணும், எப்படி லெசன் எடுக்கணும், எப்படி டீச் பண்ணணும், என்ன பேக்ரவுண்ட் வேணும், என்ன மாதிரி மெட்டீரியல் வேணும், கிடையாது, ஏன்னா ஆக்சஸ் கிடையாது. பட் ஐ வில் டெல் யூ வித் ஆல் தீஸ், நான் இப்போ டீச்சர்ஸை பத்தி தப்பா தான் சொன்னேன், ஏன்னா வந்து அவங்களுக்கு ஸ்கில் பத்தல, அவங்களுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பத்தாதுன்னு. பட் வித் ஆல் தீஸ் அவர் டீச்சர்ஸ் மேனேஜ் டு சோ வெல். அன்டில் டுடே வி ஆர் இன் மந்த் ஆஃப் ஆகஸ்ட். இது வரைக்கும் நம்ம டீச்சர்ஸ் ரொம்ப அழகா they have sailed through irrespective of the districts or villages or even in small towns, big cities, they have managed, they are delivering lessons. அவ்ளோ நல்லா பண்ணிட்டு இருக்காங்க, அவ்ளோ பிரமாதமா the situationக்கு they have accepted themselves. So pandemic one day stand still இருந்த ஒரு சிஸ்டம் ஒரு அளவுக்கு புஷ் பண்ணிச்சுன்னா அதுக்கு frontline warriors, வெளியில வந்து நம்ம பப்ளிக் ஹெல்த் ஒர்க்கர்ஸ், போலீஸ்மேன் எல்லாரையும் சொன்னா கூட எங்க டீச்சர்ஸுமே வந்து தே ஹவ் டன் சோ மச். உங்க வீடு நீங்க பீஸ்ஃபுல்லா இருக்கு, பசங்களை கொஞ்ச நேரமாவது உட்கார வைக்கிறாங்க, அது ஒரு அரை மணி நேரமோ இல்ல 1 மணி நேரமோ இல்ல வந்து 3 மணி நேரமோ, வாட் எவர் இட் இஸ், தட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் த டீச்சர்ஸ். So in the teachers how important they are அப்படின்றது தான் வந்து that's going to be the crux of the new education policy which has come in 2020, which has come in. Okay, so in the pandemic la enna aachunu pathina the education completely disrupted, be it for the parents or for the children were completely disturbed. Ena they had a lot of emotional disturbances. ஏன் திடீர்னு ஸ்கூலுக்கு போக முடியல, ஏன் நம்ம யாரையும் பார்க்க கூடாது, ஏன் வெளியில போய் விளையாட கூடாது, எதுக்காக வந்து என்ன வந்து உங்க உட்கார வைக்கிற, கம்ப்யூட்டரோ மொபைல் போனோ கொடுத்தது சந்தோஷமா இருந்தா கூட they had all these questions and they were also seeing their own relatives dying, they were hearing about negativity all the time. So there is so much of negativity which is built in amongst the children. அவங்களுக்கு வந்து emotionally they are all down. So pandemic என்ன பண்ணிருக்குன்னா children கொஞ்சம் emotionally கொஞ்சம் weaken பண்ணிருக்கு. Though they had an opportunity to connect with the parents, stay with the parents, they have the fear factor which has actually pushed them, ரொம்ப புஷ் பண்ணிருக்காங்களே. So they are all kind of suffering now. So this would be one big challenge for any teacher who will be entering the classroom. இன்னைக்கு கேமரால பார்த்து பேசுறது, அப்பா அம்மா பின்னாடி உட்கார வச்சுக்கிட்டு சொல்லு ஆன்சர்னு சொல்றது, இதெல்லாம் தவிர நாளைக்கு ரியல் கிளாஸ் ரூம் பிகின் பண்ணும்போது அந்த சைல்டு கிளாஸ்க்குள்ள வரும்போது சைக்கலாஜிக்கலி அஃபெக்டட் சைல்டா இருப்பான், இமோஷனலி வீக் சைல்டா இருப்பான். ஸோ திஸ் வில் பி ஒன் ஆஃப் த பிகஸ்ட் சேலஞ்ச். இதுதான் பெரிய இம்பாக்ட் அமாங்ஸ் த மைண்ட்ஸ் ஆஃப் த சைல்டு. ஏன் நடக்குது, நம்ம ஊருக்கு மட்டும் ஏன் நடக்குது, இதுக்கு ஒரு பர்டிகுலர் ஆள் காரணமா, ஒரு பர்டிகுலர் நாடு காரணமா, நிறைய கேள்விகள் அந்த குழந்தைங்க மனசுல இருக்கு. இந்த கேள்விகளுக்கு பதிலே தெரியல, ஏன்னா யாராலையும் சொல்லவும் முடியாது, சொன்னா புரிஞ்சுக்கிற அளவுலயும் இல்லை. அது எந்த ஏஜ், even adolescent children are struggling already, they are struggling with so much of within them and this is also adding on to them. So that is one big impact which we had. And then stressful parents aspectல பாத்தீங்கன்னா
there is so much of stress. They do not know. Until now, nobody has spent such a long time, ivlo duration lifetime la எந்த ஒரு பேரண்ட்டுமே ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃபே சேர்ந்து கூட இருந்திருக்காங்களான்னு எனக்கு தெரியல, but with their own children they have not spent so much time. So this is one big, I don't know whether to call it as advantageous one or disadvantageous one, because to me, if you call it as, I will definitely say it as it's a blessing in disguise. But to most of the parents, what they have expressed is, இது ரொம்ப சேலஞ்ச் மேடம், ஏன்னா என்னுடைய குழந்தைய எனக்கு சமாளிக்க தெரியல, எனக்கு என்ன பேசுறதுன்னு தெரியல, 3 வேளை நானே சமைக்கணுமா, ஏன்னா எப்பவுமே நம்ம வெளியில சாப்பிட்ற கல்ச்சர் வேற வந்தாச்சு. ஸோ 3 வேளை சமைச்சு அந்த குழந்தைங்களுக்கு தேவையானதை பண்ணி போட்டு, அது வந்து so much of stress. And all the stress is again shown on the children. So children were abused. வீட்டுல அந்த குழந்தைங்க வாங்கின அடி, திட்டு, ஏன்னா வேற எதுவுமே டைவர்ஷனே கிடையாது. இருக்கிறது ஒண்ணு வாய் பேசாதது, ஹஸ்பண்ட் ஒண்ணு திட்ட முடியலன்னா கூட வாய் பேச முடியாதது, குழந்தை மட்டும் தான் போட்டு 4 சாத்து அவர் மேல கோவம் இருக்க, குழந்தைய சாத்து மக்கு மாதிரியே இருக்கே, அவர் மாதிரியே படிக்காம இருக்கே, வாட் எவர் இட் இஸ், that's how it is. It was happening, still happening at homes. Plus economical. Okay, so economics has completely come to a standstill. வேலை கிடையாது, 50% salary, 30% salary, there is so much to be, and then school வேற ப்ரெஷர் பண்றாங்க, ஃபீஸ் பே பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு, and I am worried about, so 1 year போனா என்ன அப்படின்னு என்னால விடவும் முடியல ஒரு குழந்தைய, ஏன்னா நான் கொடுத்தாகணும், பிகாஸ் சொசைட்டி ப்ரெஷர் வேற, ஒருவேளை அந்த ஸ்கூல்ல திருப்பி டிசி கொடுத்துட்டாங்கன்னா நாளைக்கு படிக்க வைக்க முடியலன்னா, so much of confusion. With this, the entire pandemic, this is the greatest impact of this pandemic has affected children in many ways more than anybody else. Economically கூட நம்ம வந்து நாளைக்கு மேல வந்துரும், ஆனா children are the most vulnerable and it has affected them so badly. யாருமே பேசல. I am really excited that today Rotary has made an attempt to talk about it, about education and about children. ஏன்னா எப்பவுமே நாங்க வந்து ஸ்கூல் செக்டர்லயே பேசிக்கிட்டு இருப்போம், பிரின்சிபல்ஸ்க்கு மீட் வைப்போம், டீச்சர்ஸ் கிட்ட பேசுவோம். Very rarely I get an opportunity to connect, except for the media. Very rarely I get an opportunity to connect with உங்களை மாதிரி ஒரு people கிட்ட பேசுறதுக்கு. ஸோ அதனால again I have to thank Advocate Manikandan for this. Thank you Manikandan sir for the opportunity that you have given. So new education policy, இதுதான் வந்து நம்மளோட flip side of it. Okay, before moving to new education, how is this going to be post pandemic education? எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, definitely it is going to be different. The new normal அப்படின்றது it is going to set in. அந்த new normal என்ன அப்படின்னு என்ன கேட்டீங்கன்னா நிஜமாவே எனக்குமே தெரியாது, but there is going to be a new normal which is going to be setting in. நம்ம அதெல்லாம் தான் நம்ம அது வழியா தான் போக போறோம். So classrooms இதே நார்மலா இருக்குமா, இதே 30 பசங்க திருப்பி டீச்சர் போர்ட்ல உட்கார்ந்து எழுதி போட்டா படிக்குமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கிடையாது. பிகாஸ் not used to அந்த வந்து ஒரு ஆன்லைன்ல படிக்கும்போது அந்த செல்ஃப் லேர்னிங் அப்படின்றது ஒண்ணு வந்து செட் ஆயிருக்கு. நமக்கு ஒத்துக்கிறோமோ ஒத்துக்கலையோ நம்ம சொல்லி கொடுத்தாதான் படிக்கணும் அப்படின்றது போய் அதையும் தாண்டி நானே கத்துக்கணும் அப்படின்ற ஒரு ஆர்வம் ஒரு இடத்துல வந்திருக்கு. ஏன்னா நிறைய விஷயங்கள் பாக்குறாங்க. ஸோ அது வந்து ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜஸ் ஃபார் த டீச்சர்ஸ். ஏன்னா இதை தான் நாங்க எதிர்பார்த்துட்டு இருந்தோம். இத்தனை வருஷமா வந்து இந்த செல்ஃப் லேர்னிங் வந்து ஒரு பசங்களை ஒரு செல்ஃப் ஸ்டார்டரா வைக்க முடியுமா அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருந்தோம். அதற்கான ஒரு வாய்ப்பு, ஏன்னா பசங்களுக்குமே ஒரு பிரீதிங் டைம், நிஜமாவே அதுக்கு வந்து தன்னை சுத்தி என்ன நடக்குதுன்னு பாக்கிறதுக்கு, வீட்டுல என்ன நடக்குதுன்னு பாக்கிறதுக்கு, ரிஃப்ளெக்ட் பண்றதுக்கு இதுக்கு எல்லாமே டைம் கிடைச்சிருக்கு. ஸோ சில்ட்ரன் ஹவ் பிகம் அ லிட்டில் மோர் ஸ்மார்ட்டர், தோ ரெஸ்ட்லெஸ், இமோஷனல் டவுன் அதெல்லாம் இருந்தா கூட when it comes to learning there is some kind of a smartness which has come in. ஏன்னா நம்மளுக்கு வந்து எப்பவுமே நோட்டு புத்தகம் வச்சுக்கிட்டு எழுதுனாதான் எழுதுது. என்னத்த நீ கம்ப்யூட்டரை பார்த்து படிக்கிற, அது என்ன 1/2 மணி நேரம் உங்க மிஸ் வந்து கத்துது, நீ படிக்கிறியா இல்லையானே எனக்கு தெரியலன்னு போது, but there is some big learning which is happening. As educators we are all watching what is happening with the children. ஸோ செல்ஃப் லேர்னிங் வரும்போது அப்போ டீச்சர் வந்து ஹேஸ் டு டெலிவர் பிளெண்டட் லேர்னிங். இப்போ வந்து நம்ம சாக் அண்ட் டீச்சர் விட்டுட்டு பிளெண்டட் லேர்னிங் இஸ் கோயிங் டு பி த நியூ நார்ம் ஃபார் த ஸ்கூல். ஸோ பிளெண்டட் லேர்னிங் என்ன அப்படின்னா வந்து ஈக்குவல் அமௌண்ட் ஆஃப் டெக்னாலஜி, ஓகே, விச் இஸ் வெரி வெரி பாப்புலர் இன் த கண்ட்ரிஸ் அவுட் சைட். இதுதான் வந்து NEPயும் ஃபோக்கஸ் பண்ணுது. நியூ எஜுகேஷன் பாலிசி, தோ தேர் ஆர் மெனி டிராபேக்ஸ் which I am not agreeing to it at all, but it has a whole lot of good things which we all need to appreciate. நிறைய மீடியாக்கள், நிறைய அரசியல் கட்சிகள் அவர்களுக்கு சாதகமாக வந்து இதை பத்தி தப்பா நம்ம நிறைய விஷயங்கள் பேசிட்டு இருந்தாலும் it comes with a lot of advantages for the country. ஏன்னா நம்ம நாட்டுல எஜுகேஷன் சிஸ்டமே மாறல.
35 வருஷம் ஆச்சு. நம்ம இதே தான் படிச்சுட்டு இருக்கோம். 35 வருஷத்துக்கு மேலேயே ஆயிடுச்சு கிட்டத்தட்ட. 86ல இருந்து பேசிட்டு இருக்கோம். 92ல வந்தது ஒண்ணும் வரல. எதுவுமே வந்து பேப்பர்ல இருந்ததே தவிர எங்கேயுமே வெளியிலேயே வரல. நடைமுறைக்கே வரல. திருப்பி நம்ம வந்து ஒரு பழைய முறை கல்வியை படிச்சுட்டு இருந்தோம். பழைய முறை கல்வி வந்து நமக்கு எந்த விதத்திலயும் நம்ம கண்ட்ரியை வெளியில கொண்டு போகல. நம்மளுக்கு வந்து யூத் பாப்புலேஷன் இஸ் ரியலி ஹை. ஸோ இந்த பாப்புலேஷனை நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு கொண்டு போகணும்னா வந்து நிஜமாவே அவங்களுக்கு வந்து இன்டர்நேஷனல் லெவலுக்கு ஏத்த மாதிரி ஒரு எஜுகேஷன் சிஸ்டம் தேவை. அந்த எஜுகேஷன் சிஸ்டம் இந்தியன் ஈத்தோஸுக்கோட மேட்ச் பண்ற மாதிரி இருக்கணும். ஸோ அந்த லெவல்ல தான் நான் வந்து இந்த பேண்டமிக், ஏன்னா போஸ்ட் பேண்டமிக் எப்படி இருக்கும்ன்ற தெரியாத சமயத்துல இது கொண்டு வர வேண்டிய அவசியம் என்ன, ஏன்னா பேண்டமிக் ஸ்கூலே எதுக்கு பாலிசி அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, பட் ஐ லுக் அட் இட் ஆஸ் அ பிளெஸிங் இன் டிஸ்கைஸ் அகைன். ஏன்னா இந்த சிச்சுவேஷன் தான் இப்ப கொண்டு வந்து, ஏன்னா இம்ப்ளிமெண்டேஷன்ல நிறைய சேலஞ்சஸ் நமக்கு இருக்க போகுது. ஏன்னா இந்தியா மாதிரி ஒரு கண்ட்ரிக்கு ஒரு மொத்தமான ஒன் சைஸ் ஃபிட்ஸ் ஆல்னு ஒரு கல்வி முறை கொண்டு வர முடியாது. ஏன்னா காஷ்மீர் வேற, கன்னியாகுமரி வேற, வெஸ்ட் பெங்கால் வேற, மகாராஷ்டிரா வேற. சோ இதுக்கு தேவையான ஒரு கல்வி திட்டம் யாராவது, நம்மளுக்கு அந்தமான் நிக்கோபார் ஐலண்ட்ஸே டிஃப்ரெண்ட். சோ அங்க தேவையானது கொண்டு வர முடியுமா, ஒருத்தரால வந்து ஃப்ரேம் ஒர்க் கொண்டு வர முடியுமான்னு பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா முடியாது. சோ அதனாலதான் பலவிதமான அம்சங்கள் இதுல கொண்டு வந்திருக்கோம். சோ இந்த பலவிதமான அம்சங்கள்ல நம்ம பார்க்காம என்ன பண்றோம், ரீஜனலைஸ் பண்ணிட்டு, சோ டிவி சேனல் பாத்தீங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட ஆஸ்பெக்ட் மட்டும் தான் பேசுவாங்க. அவங்க பேசுறது எல்லாமே வந்து ஒரு மும்மொழி கல்வி கொள்கை, அவங்களுக்கு தெரிஞ்சது ஒன்னே ஒண்ணு, அதை மட்டும் எடுத்துக்க வேண்டியது அந்த பாயிண்ட். ஏன்னா நம்மளுக்கு எது வீக்கோ, அதே மாதிரி வொகேஷனல் எஜுகேஷன் சொன்னா உடனே வந்து குலத்தொழில சொல்லி கொடுக்குறோமா, குலக்கல்விக்கு கொண்டு போகிறோமா, கிடையாது. நிறைய தப்பான புரிதல்கள் இருக்கு. நம்ம வந்து ரெஸ்பான்சிபிள் சிட்டிசன்ஸா we need to understand. ஏன்னா ஒரு கண்ட்ரிக்காக ஒரு மாவட்டத்துக்கு உங்களோட ரோட்டரி கிளப் எடுத்துங்க, உங்களுக்கு எல்லாரையுமே கட்டி அணைச்சு ஒரு ப்ரோக்ராமோ ஒரு பிளானோ பண்ண முடியுதா, முடியல. சோ ஒரு நாட்டுக்கான கல்வி திட்டம் அப்படின்னு கொண்டு வரும்போது எவ்வளவு பெரிய சவால். சோ அவங்க எத்தனை சவால்கள், எத்தனை சேலஞ்சஸ், எத்தனை விஷயத்தை ஃபோர்ஸி பண்ணி they have to consider the welfare of the children across this country. 130 கோடி மக்களுடைய குழந்தைகளுக்கு, ஏன்னா எதிர்காலமே இந்தியாவை நம்பிதான் இருக்கு. ஏன்னா நம்ம கிட்டதான் யூத் பாப்புலேஷன் நிறைய இருக்கு. சோ அவர்களுக்கான ஒரு கல்வி முறையை வடிவமைக்கும் போது டெஃபினெட்லி there will be challenges, there will be flaws. நான் சொன்ன மாதிரி இம்ப்ளிமெண்டேஷன்ல நமக்கு நிறைய கோட்டை விடுவோம், இல்லைன்னு சொல்லல. ஆனால் எடுத்த உடனே இதை வரவேற்க கூடாது அப்படின்னு சொல்றது வந்து ரொம்ப தப்பு. ஏன்னா தேவை நமக்கு, நம்ம மக்கள் அடுத்த லெவலுக்கு போகணும். காரைக்குடியை தாண்டி நம்ம மக்கள் வெளில வரணும், தமிழ்நாடு தாண்டி வெளில போகணும். அதற்கான தேவை கடல் தாண்டி போகணும். கூப்பிடுறான் நம்ம ஆளுங்கள. இன்னைக்கு பாக்குறோம் ஒரு இந்தியன் contestant is contesting, Indian origin is contesting for the பெரிய நம்ம சூப்பர் பவர்னு சொல்ற கண்ட்ரிக்கு. So our children need to go there. அதுக்கு கண்டிப்பா இந்த new education somewhere some change has to be brought in. Okay, so we were talking about technology, blended learning post pandemic. So new education policy is focusing on blended learning. Okay, giving a lot of emphasis on machine learning, artificial intelligence, டெக்னாலஜி ட்ரிவன் லேர்னிங். இதுக்கு நிறைய வந்து அவங்களோட செயல் திட்டத்துல அவங்கள ஒதுக்கீடு இருக்காங்க. சோ இதுக்கு வந்து பைசா கொடுப்பாங்களா, இது வாங்க முடியுமா எல்லாராலையுமே, அரசு பள்ளியெல்லாம் வருமா, இந்த கேள்வி எல்லாம் இப்ப விட்டுலாம். அட்லீஸ்ட் somebody has thought about how futuristic the country has to be. நம்ம அடுத்த லெவலுக்கு எப்படி போகணும் அப்படின்றத பாக்குறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பா தான் நம்ம இதை பார்க்கணும். சோ அதுதான் இந்த ஃபியூச்சரிஸ்டிக் பிளெண்டட் லேர்னிங் தான் வரப்போகுது. சோ போஸ்ட் பேண்டமிக் நவம்பர்ல ஸ்கூல் திறக்குதா இல்ல ஜனவரில ஸ்கூல் திறக்குதா, எப்ப திறக்குதுன்னு தெரியாது. ஆனால் ஸ்கூல் திறக்கும் பொழுது நம்மளுடைய பாடமுறை கண்டிப்பா வேற மாதிரி தான் இருக்கும். நம்மளுடைய லேர்னிங் அவுட்கம்ஸ் யூசுவலா லெசன் பிளான் எழுதும் போது நாங்க என்ன பண்ணுவோம் தெரியுமா, இந்த லெசனுக்கு இதுதான் லேர்னிங் அப்ஜெக்டிவ்னா இதோட அவுட்கம் இதுன்னு எதிர்பார்ப்போம். இப்போ இந்த லேர்னிங் அவுட்கம்ஸை வச்சுதான் அசஸ்மெண்டே நடக்க போகுது. சோ அதற்கான நம்மளுடைய அசஸ்மெண்ட் நம்மளே மாத்திக்கிட்டோம். முன்னாடி நம்ம கவர்மெண்ட் சொல்றதுக்கு முன்னாடியே நம்மள இயற்கையே நமக்கு அதற்கான ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்துச்சு. இப்ப நம்ம அதை தான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். சோ தேர் இஸ் கோயிங் டு பி a greater change. நிறைய பசங்களை யோசிக்க வைக்க போறோம். ஏன்னா அந்த யோசிக்க வைக்கிறதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இது வரைக்கும் கிடைக்கல. போர்ட்ல கொஸ்டின் எழுதி போடுவோம், ஆன்சர் எழுதி போடுவோம், அதை மனப்பாடம் பண்ணுன்னு சொல்லுவோம். இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா பசங்க தானா எழுதுறாங்க. ஏன்னா பிடிக்குதோ பிடிக்கலையோ தானா புக்கை வச்சு படிச்சு ஓரளவுக்கு எழுதுது. அதுல அப்பா கேக்குறாங்க, இந்த போனை வச்சுக்கிட்டு என்ன பாக்குறா, இல்ல ஒன்னா தெரியுது, உனக்கு ஏதாவது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குதா, அவனுக்கு புரியுது. அவனுக்கு புரிஞ்ச அளவுக்கு அவனுக்கு என்ன தேவையோ அதை அவன் புரிஞ்சுக்கிறான். அது என்ன எப்படி வெளிப்படுத்தணுமோ அதை அவனுடைய முறையில அவன் வெளிப்படுத்திட்டு போயிட்டே இருக்கான். So the new norm has to be accepted. So children are going to be smarter, children are going to be self learners, and there is going to be blended learning, so for which we all have to be prepared. So in the regular classroom scenario விட்டுட்டு நம்ம அதை தாண்டி கொஞ்சம் வெளியில வரணும்.
அதுதான் போஸ்ட் பேண்டமிக் சுச்சுவேஷனா இருக்கும். நம்ம கும்பல் இருக்காது. இதே மாதிரி ஆட்டம் பாட்டம் நம்ம வந்து இந்த கேஜி டு 12th ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் வச்சு நமக்கு ஆனுவல் டே பண்ணுவோமா அப்படின்னா அதெல்லாம் வந்து கண்டிப்பா மாறும். ஸோ அந்த ஃபோக்கஸ் எல்லாமே கண்டிப்பா டிஃப்ரெண்டா ஆக போகுது. ஸோ கம்மிங் பேக் டு நியூ எஜுகேஷன். ஸோ நியூ எஜுகேஷன் பாலிசியில பெரிய சேஞ்ச் முதல்ல என்ன சேஞ்ச் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 5+3+3+4. ஓகே, 10+2 சிஸ்டம்ல இருந்து நம்ம வந்து 5+3+3+4க்கு மாறி இருக்கும். ஸோ அந்த ஃபர்ஸ்ட் 5 என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ப்ரீகேஜி, எல்கேஜி, யூகேஜி, ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட், செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட், இந்த 5மே வந்து உள்ள வந்திருக்கு. ஸோ இதுல வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா இந்த 3 வயசுல இருந்து வந்து யூனிவர்சலைசேஷன் பண்ணிருக்காங்க. அதாவது ஃபார்மல் எஜுகேஷனுக்குள்ள கொண்டு வந்திருக்காங்க. இது நல்லதா கெட்டதா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு விதத்துல நல்லது, ஆனா ஒரு விதத்துல நல்லது இல்ல. ஓகே, பர்சனலா என்ன கேட்டீங்கன்னா வந்து 3 வயசுலயே வந்து ஒரு தேசிய அளவுல எஜுகேஷனை ஃபார்மலைஸ் ஆக்கணுமான்னு பார்த்தா அதற்கான தேவை இல்லை. ஏன்னா வந்து வளர்ந்த நாடுகள் நம்ம வந்து பின்லாண்டோ இல்ல வந்து நம்ம வந்து சவுத் கொரியாவோ இல்ல வந்து சிங்கப்பூரோ பாத்தீங்கன்னா 5 வயசு 7 வயசு தான் அவங்களோட ஃபார்மல் எஜுகேஷன் ஸ்டார்ட்ஸ். ஓகே, நம்ம கூட நான் சின்ன வயசுல இருக்கும் போதெல்லாம் கூட 5 வயசு தான். அப்ப பேபி கிளாஸ்னு ஒண்ணு இருக்கும், ஆனா அதை கண்டுக்கவே மாட்டாங்க யாருமே. ஆனா 5 வயசுல இருந்து தான் ஃபார்மல் எஜுகேஷன் ஆரம்பிச்சது. அதனாலதான் நம்ம ஆர்டி கூட 6 வயசுல இருந்து ஆரம்பிச்சது. சோ இப்ப என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இத ஃபார்மல் எஜுகேஷனா உள்ள கொண்டு வராங்க. அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா வந்து வேலைக்கு போறவங்க நிறைய இருக்காங்க. அந்த 0 to 5 வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பிரெயின் டெவலப்மெண்ட். ஐ டூ அக்ரி. ஸோ அதுக்கு வந்து அவங்க பொட்டென்ஷியலா வீட்டுல வச்சு அவங்களுக்கு பாத்துக்க இடம் இல்லாம இருக்கிறதுக்கு அங்கன்வாடிஸ் அண்ட் பால்வாட்டிகால கொண்டு வந்து விட்டுட்டு அந்த குழந்தைங்களை அங்க பாத்துக்கலாம். வசதி இருக்கவங்க வந்து இந்த ப்ரீ ஸ்கூல், ப்ரீ கேஜி இப்ப இருக்கிற மாதிரியே நடைமுறை வருது. ஆனா அவங்க என்ன பண்றாங்க, அனைவருக்கும் கல்வியை வந்து 3 வயசுல இருந்தே ஆரம்பிக்கிறாங்க. ஸோ அதுதான் வந்து 5+, ஃபர்ஸ்ட் 5 ப்ரீ கிண்டர்கார்டன், எல்கேஜி, யூகேஜி. அந்த யூகேஜி என்ன இருக்க போகுதுன்னா அதுதான் வந்து ப்ரிப்பரேஷன் which is called as the reception in United Kingdom. யூகேல நம்ம பிரிட்டிஷ் எஜுகேஷன் சிஸ்டம்ல நம்ம அதை வந்து என்ன சொல்லிட்டு இருந்தோம்னா அதை வந்து ரிசப்ஷன் சொல்லிட்டு இருந்தோம். ப்ரிப்பரேஷன் ஃபார் த பிரைமரி இயர்ஸ், ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்டுக்கும் செகண்ட் ஸ்டாண்டர்டுக்காக. ஸோ என்ன மாதிரி நடக்க போகுதுன்னா நம்மளோட எல்லாரும் அந்த எத்தனை பேர் ஸ்கூல் நடத்துறவங்க இங்க இருக்கீங்கன்னு தெரியல எனக்கு, பட் whomever it is, எடுத்த உடனே ப்ரீகேஜில வந்து பேரண்ட்ஸ் கேட்கறாங்க மிஸ், அதனால நாங்க எழுத வைக்கிறோம், எல்லாமே A to Z எழுதிடணும், அப்பர் கேஸ் எழுதிடணும், லோயர் கேஸ் எழுதிடணும், கர்சிவ் ரைட்டிங் எழுதிடணும். இது எதுவுமே இல்லாம அவங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட், எமோஷனல் ஸ்கில்ஸ், சோஷியல் ஸ்கில்ஸ், இது டெவலப்மெண்ட் மட்டும் தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணணும். 4 வயசுக்கு வந்து லிட்ரஸி அண்ட் நியூமரசிக்கு இன்ட்ரோடக்ஷன், கான்செப்ட் டீச்சிங் அப்படின்றாங்க. ஸோ ரைட்டிங் எம்பசைஸ் வந்து கம்மி பண்ணியிருக்காங்க. ரொம்ப ரொம்ப நல்லது, ரொம்ப ரொம்ப வரவேற்கக்கூடியது. இதை நம்ம எல்லாருமே புரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா நம்ம எங்கேயோ பெரிய தப்பு பண்ணோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரைட்டிங்ல பெரிய எம்பசைஸ் பண்ணி தான் நம்ம ரொம்ப தப்பு பண்ணி பசங்களுக்கு தாய்மொழியும் தெரியாமல் ஆங்கிலமும் தெரியாமல் இன்னைக்கு மக்கள் வளர்ந்துருக்காங்க தமிழ்நாட்டுல அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு முக்கியமான காரணம் ஏன்னா we started focusing, giving emphasis more on writing than developing the whole skill. இந்த செகண்ட் 3 பாத்தீங்கன்னா 3வது 4வது 5வது வகுப்புகள். ஓகே, 5 வந்து ப்ரீகேஜி, எல்கேஜி, ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் செகண்ட். 3வது 4வது 5வது வகுப்புகள். அடுத்த 3 பாத்தீங்கன்னா வந்து 6, 7, 8. அடுத்த 4 வந்து 9ல இருந்து 12. ஓகே, சோ இந்த 6, 7, 8 வந்து எப்படி இருக்கும்னா 6ல இருந்து வந்து கண்டிப்பா வந்து வொகேஷனல் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. சோ ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னா நான் படிக்கும் போது நிஜமாவே அப்பெல்லாம் வொகேஷனல் இருந்தது. ஆனா இப்போ வொகேஷனல் இல்ல, வொகேஷனல திருப்பி கொண்டு வராங்க. ஏன்னா கைத்தொழில் ஒன்றை கற்றுக்கொள், கவலை உனக்கு இல்லை ஒத்துக்கொள் நம்ம படிச்சிருக்கோம் சின்ன வயசுல. ஆனா இது எல்லாமே மறந்து போயிட்டோம். பசங்களுக்கு வந்து எழுதுறதை தவிர படிக்கிறத தவிர வேற எதுவுமே இல்லாம மனப்பாடம் பண்ணி உருப்போட்டு படிச்சுட்டு இருக்காங்களே தவிர கைத்தொழிலுக்கான வாய்ப்பே இல்லாம போயிடுச்சு. சோ அதனால வந்து கைத்தொழில கண்டிப்பா கொடுக்கணும்ன்றாங்க. இது வந்து இம்ப்ளிமெண்டேஷன் they will do it from 2022 சொல்றாங்க. ஆனா எனக்கு இதுல ஒரு சேலஞ்ச் என்ன பாக்குறேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஏன்னா பிரைவேட் ஸ்கூல்ஸ்க்கு ஃபண்டிங் இதுக்கு கொடுக்க போறாங்களா, ஒகேஷனல் செட் பண்றதுக்கு, இந்த ஒகேஷனல் நடக்கத்தை மானிட்டர் பண்ண போறாங்களா, என்ன மாதிரி கொடுக்க போறாங்க. ஏன்னா யூஸ்வலா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா லைப்ரரி மியூசிக் பீரியட் எல்லாம் கூட நம்ம மேத்ஸ் சொல்லி கொடுத்துருவோம், சயின்ஸ் சொல்லி கொடுத்துருவோம். ஏன்னா அது ஒரு நம்மளுக்கு இதுவா வேணும்ட்டு. சோ அதனால வந்து அது மாதிரி செய்யாம மானிட்டரிங் எப்படி இருக்க போகுது அப்படின்றது வந்து ஒரு பிக் கொஸ்டின் மார்க் ஃபார் த 6 to 8 ஒகேஷனல் கோர்சஸ். 9 to 12 என்ன ஆக போகுதுன்னா they can pick up any subjects. நம்ம ட்ரெடிஷனலா பிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி, மேத்தமேட்டிக்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் குரூப், அதுக்கு அடுத்தது கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் எடுத்தா செகண்ட் குரூப், அக்கௌண்ட்ஸ் எடுத்தா தேர்ட் குரூப் அப்படின்னு இல்லாம so children can pick up the subjects on their own. நான் வந்து பிசிக்ஸும் எடுத்துக்கலாம், மியூசிக்கும் எடுத்துக்கலாம், பிசிக்ஸோட கூட அக்கௌண்டன்சியும் எடுத்துக்கலாம். ஸோ இது வந்து ஒரு பெரிய ஒரு காம்பினேஷன் நல்லா கொடுத்துருக்காங்க. ஏன்னா இந்த காம்பினேஷன் தான் வந்து பெரிய பெரிய வளர்ந்த நாடுகள்ல இருக்கு. ஸோ கிளாஸ் 9ல நான் சைக்காலஜியும் எடுத்துக்கலாம், எனக்கு சைக்காலஜி பிடிக்கும்,
ஹியூமனிட்டிஸ் பிடிக்கும் பிளஸ் சயின்ஸும் பிடிக்கும் அப்படின்னா வந்து மேத், சைக்காலஜி, அதுக்கப்புறம் நான் ஹிஸ்டரி கூட எடுத்துக்கலாம், இல்ல டூரிசம் எடுத்துக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் கொண்டு வராங்க 9th இருந்து 12th. ஸோ இதுல பெரிய சேலஞ்ச், அடுத்த சேலஞ்ச் என்னன்னா எங்க கிளாரிட்டி இல்லைன்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த மாதிரி சப்ஜெக்ட் சாய்ஸஸ் கொண்டு வரும்பொழுது ஹையர் எஜுகேஷன்ல இதே மாதிரி இருக்குமா, அந்த 4 இயர்ஸ்ல வந்து இதே மாதிரி காம்பினேஷன்ல சப்ஜெக்ட் சாய்ஸஸ் கிடைக்குமா அப்படின்னா அது தட்ஸ் அ பிக் கொஸ்டின் மார்க். ஸோ தட் ஹேஸ் டு பி ஆன்சர்ட். அதுக்கு இன்னும் கிளாரிட்டி வரல, பட் தே ஆர் ஒர்க்கிங் ஆன் இட். ஐ திங்க் அந்த கிளாரிட்டி வந்துரும்னு நினைக்கிறேன் நான். ஸோ தீஸ் ஆர் தி பிக்கஸ்ட் சேலஞ்சஸ். அதே மாதிரி அடுத்தது வந்து மும்மொழி கொள்கை, தாய்மொழி கல்வி. ஓகே, இந்த மும்மொழி கொள்கையை பார்த்தோம்னா வந்து சிபிஎஸ்இ ஸ்கூல்ஸ் நடத்துறவங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் நம்ம மும்மொழி இதுதான் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். ஏன்னா நம்ம லாங்குவேஜ் லேர்னிங் ஆக்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடு வந்ததுல இருந்து நம்ம வந்து 3 லாங்குவேஜஸ் தான் சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கோம். தமிழும் சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கோம், ஹிந்தியும் சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கோம். சிபிஎஸ்இ வந்து மேண்டேட்ஸ் 3rd லாங்குவேஜ் ஃப்ரம் கிளாஸ் 5 to class 8 வந்து ஏதாவது ஒரு 3rd லாங்குவேஜா படிங்கன்னு சொல்றாங்க. ஸோ அதுக்கு வந்து நம்ம சான்ஸ்கிரிட்டோ இல்ல ஏதோ ஒன்று சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கோம், இல்ல தமிழ் எடுத்தா ஹிந்தியோ ஏதோ ஒன்று படிச்சுட்டு இருக்காங்க பிள்ளைங்க ஏற்கனவே. So that is a normal. தமிழ் மீடியம் வகுப்பு பிள்ளைங்களுக்கு மட்டும் மும்மொழி கொள்கைன்னு வரும்பொழுது அதுல வந்து ஒரு சிறு சங்கடம் இருக்கும். என்ன சங்கடம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பசங்க எல்லாம் நல்லா கத்துப்பாங்க எந்த மொழி கொடுத்தாலும், ஆனா அது சொல்லி தரத்துக்கான ஆசிரியர்கள் இருக்காங்களா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அது ஒரு பெரிய கொஸ்டின். நான் இப்ப பிரெஞ்சு சொல்லி தரணுமோ, இல்ல வந்து குஜராத்தி சொல்லி தரணுமா, இல்ல நான் வந்து கிருஷ்ணகிரி பார்டர், நான் பெங்களூர் பார்டர்ல இருக்கேன், கன்னடா சொல்லி தர முடியுமானா will I get a teacher for it is going to be a big question for me. அது வந்து யார் ஆன்சர் பண்ண போறா அப்படின்றது தெரியல. தாய்மொழி கல்வி வந்து 5ஆம் வகுப்பு வரைக்கும் சொல்லியிருக்காங்க. அதே மாதிரி வந்து 8ஆம் வகுப்பு வரைக்கும் வேணும்னா சொல்லி தரலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதை வந்து கேட்டுட்டு இருக்காங்க. எதனால பெரிய சேலஞ்ச் வரப்போகுது தாய்மொழி கல்வியில? கண்டிப்பா வந்து நானுமே 5ஆம் வகுப்பு வரை தாய்மொழி கல்வியில தான் படிச்சவன். சோ எனக்கு வந்து 6th அப்புறம் தான் எனக்கு இங்கிலீஷ் தான். 3rd ஸ்டாண்டர்ட்ல தான் வந்து எனக்கு வந்து ஆல்பபெட்ஸை எனக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க. ஸோ தட் டசன்ட் மீன் தட் ஹஸ் நெவர் ஸ்டாப் மீ ஃப்ரம் லேர்னிங் த லாங்குவேஜ். ஓகே, ஸோ நான் இன்னைக்கு இங்கிலீஷ் பேசுறேன், இங்கிலீஷ் படிக்கிறேன், இங்கிலீஷ்ல நான் வந்து பெரிய படிப்பெல்லாம் படிச்சிருக்கேன் அப்படின்னா வந்து டெஃபினெட்லி நான் வந்து 5ஆம் வகுப்பு வரைக்கும் தமிழ் படிச்சதால வந்து எனக்கு அது என்னைக்குமே வந்து ஒரு கேவலமா நான் நினைச்சது இல்லை, என்னால் படிக்க முடியலையே அப்படின்னு நான் நினைச்சதே கிடையாது. தட் ஹஸ் ஆல்வேஸ் ஹெல்ப் மீ. ஸோ தாய்மொழி கல்வின்றது வந்து புரியும். ஏன்னா வந்து நான் வந்து சொல்றத வந்து என்னுடைய கருத்து எப்போ தெளிவாகும் அப்படின்னு வந்து என்னுடைய மொழியில நான் யோசிக்கும் பொழுதுதான் என்னால பேச முடியும். இப்ப நீங்க பேசும்போதே ஆரம்பிக்கும் போதே ரிக்வெஸ்ட் பண்ணீங்க, மேம் தமிழ்ல பேசுறீங்களான்னு கேட்டீங்க. ஏன்னா அது பேசும்பொழுதுதான் அந்த கனெக்ட் வருது. சோ தாய்மொழி கல்வியை நம்ம விரோதமா பார்க்க வேண்டாம். தாய்மொழியில கத்துக்கிட்டோம்னா நமக்கு வாய்ப்பே கிடையாது, டூம் ஆயிடும், வெளியில போக முடியாது, இதெல்லாம் வந்து சத்தியமா கிடையாது. கண்டிப்பாக எந்த மொழியில படிச்சாலும் அந்த பிள்ளைகளால சிறப்பா வளர முடியும். தாய்மொழியில படிக்கும்போது something called as the whole brain development. As per the neuro-linguistic programming, the whole brain development works. பட் அதுல டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்ன இருக்கும்னா, மைக்ரண்ட் சில்ட்ரன் அவங்க வந்து இப்ப வெளியில டெல்லியில இருந்து நம்ம ஊருக்கு வேலை பார்க்க வராங்க, இல்ல பாம்பேல இருந்து வராங்க, இல்ல வந்து கல்கட்டால இருந்து வராங்க அப்படின்னும் பொழுது அந்த குழந்தைகளுக்கு தான் அது வந்து பெரிய டிஸ்அட்வான்டேஜா இருக்கும். ஏன்னா அவங்க டிரான்ஸ்பரபிள் ஜாப்ல இருக்கும்பொழுது அவங்க இங்க 2 வருஷம் இருப்பாங்க, 1 வருஷம் இருப்பாங்க, திருப்பி அவங்க நாட்டுக்கு போகும்பொழுது அது அவங்களுக்கு கஷ்டமா இருக்கும். ஸோ தட் வில் பி த ஒன்லி டிஸ்அட்வான்டேஜஸ். அதர்வைஸ் இட் வில் பி ஈஸி. பைலிங்குவலா சொல்லி கொடுக்கும் பொழுது they understand better, learning is better there when it is taught in bilingual. இந்த அட்மிஷன் முடிச்சிட்டேன், ஒரு 2 நாள் முடிச்சிட்டேன். அது அடுத்தது 2 நாள் கிளாஸ் இருக்கு, அட்மிஷன் முடிச்சிட்டேன். ரொட்டி போடுறீங்களா? போடுறீங்களா போட புரியல? 12 ரொட்டி வேணும். என்னது இல்ல? Okay, I think it's time for dinner and there is some business happening actually. Yeah, please continue. Okay. Yes, definitely. Yeah, thank you. Then college education 4 years. The college education 4 years அப்படின்னு சொல்லும்போது அதுல ஒரு அட்வான்டேஜ் பாத்தீங்கன்னா, 3 வருஷம் படிச்சு முடிச்சு சர்டிபிகேட் முடியாம வந்து டிகிரி முடிக்க முடியாம அரியர்ஸ் வச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க. இனிமேல் அது இருக்காது. எதனால அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து அந்த டிகிரி முடிக்கும் பொழுது, அதாவது என்னால 1 இயர் தான் படிக்க முடியும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, 1 இயர் தான் படிக்கிறியா, 4 வருஷத்துல 1 வருஷம் படிக்கிறியா, ஓகே புடி ஒரு சர்டிபிகேட் புடி. ஓகே, இல்ல 2 வருஷம் படிக்கிறியா, ஓகே டிப்ளமா புடி. 3 வருஷம் படிக்கிறியா, கிராஜுவேஷன். 4 வருஷமும் முடிக்கிறியா, ஓகே புடி வந்து உனக்கு கம்ப்ளீட்டட் மாஸ்டர்ஸ் டிகிரி தரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இட் ஹஸ் கம் அவுட் இன் a handy situation. பட் ஆனா இதுல என்ன டிஸ்அட்வான்டேஜ் இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா, there will be a lot of dropouts. வந்து நம்ம வந்து நல்லா ஆழ்ந்து படிப்பாங்களா, இதுல வெளியில வர கிராஜுவேட்ஸ் வந்து எவ்வளவு தூரம் வந்து முறையா படிச்சிருப்பாங்க அப்படின்னும் போது அது ஒரு பெரிய கொஸ்டின் மார்க். ஏன்னா எவ்வளவு தூரம் ஒரு சப்ஜெக்ட்ல என்ன வந்து அட்லீஸ்ட் மினிமம் 2 இயர்ஸ் ஆகுது. என்னுடைய ரிக்வெஸ்ட் என்னன்னா, அட்லீஸ்ட் ஒரு மினிமம் 2 வருஷமாவது
ஒரு ஹையர் எஜுகேஷன் வச்சாதான் ஒரு சப்ஜெக்டை நம்மளால வந்து நல்லா படிக்க முடியும். நமக்கு திறமைசாலிகள் அப்பதான் கிடைப்பாங்க. ஒரு வருஷம் படிக்கும்போது அதுல வந்து டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது. இந்த 9 to 12 பிளஸ் வந்து இந்த ஹையர் எஜுகேஷன் ரெண்டுத்துலயுமே இன்னொன்னு என்னன்னா மல்டி லெவல் என்ட்ரி எக்ஸிட், அதுக்கப்புறம் சாய்ஸ் ஆஃப் சப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம்னு. சோ 6 மாசம் இப்போ வந்து 6 மாசம் சைக்காலஜி எடுத்து படிப்பான். படிச்சுட்டு என்ன பண்ணுவான், ஐயோ எனக்கு சைக்காலஜி படிக்க பிடிக்கல, எனக்கு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் போகணும்னா அவங்க மாத்திக்கிட்டு போலாம். அது முடிச்ச பிறகு எதுல டிகிரி கொடுப்பாங்க, அது ஒரு பெரிய கொஸ்டின் மார்க். ஏன்னா அதுக்கான கிளாரிட்டி இன்னும் கிடையாது. ஏன்னா தோ இட் இஸ் கரெக்ட் தான், பிடிக்காத நான் சயின்ஸ் ஏதோ நினைச்சிட்டு நான் இன்ஜினியரிங் உள்ள வந்துட்டேன். ஏன்னா நிறைய பசங்க நம்ம பாக்குறோம்ல, 10-15 வருஷமா நானும் இந்த இன்ஜினியரிங் பேச்சஸ் எல்லாம் பாத்துக்கிட்டு இருக்கேன். என்ன சொல்லுவாங்க, எனக்கு தெரியாது மேம் இன்ஜினியரிங்னா இவ்வளவு கஷ்டம்னு, நான் தெரியாம உள்ள போயிட்டேன், எங்க அம்மா படிக்க சொன்னாங்க, எங்க அப்பா படிக்க சொன்னாங்க, ஏதோ ஒண்ணு படிச்சு முடிச்சுட்டு வெளில வந்துட்டேன், ஏதோ ஆப்ஷன் கிடைச்சதுன்னா நான் மாறி இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பிள்ளைங்களுக்கு இது அட்வான்டேஜ். ஆனால் 6 மாசம் இங்கேயும் இல்லாம அங்கேயும் இல்லாம மாறிட்டு இருக்க பிள்ளைங்களுக்கு இது going to be a big question mark, especially for people who are running private colleges or government காலேஜ்லயே இது பிரச்சனை வரும். அப்புறம் பிரைவேட் காலேஜஸ்லாம் வைக்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம், பிசிக்ஸ்க்குன்னு ஒரு ஃபேக்கல்ட்டி போடுவோம். பிசிக்ஸ் ஃபேக்கல்ட்டி என்ன பண்ணுவாங்க, அவர் வந்து முதல்ல அட்மிஷன் போடும்போது 50 பேர் இருப்பான். அடுத்தது என்ன ஆகும், பிசிக்ஸ் 6 மாசம் படிச்சு முடிச்சுட்டு எனக்கு பிசிக்ஸ் பிடிக்கல, நான் வந்து இதுக்கு போறேன், வேற குரூப் எடுத்துக்கிறேன்னு போனா இங்க இருக்க 50 அங்க போயிடும். அப்ப என்ன பண்றது, எண்ட் ஆஃப் த 3rd இயர் நம்மளுக்கு எத்தனை பேர் இருப்பாங்க? சோ இதற்கான கேள்விகள்லாம் இல்ல. சோ நியூ எஜுகேஷன் பாலிசி நான் சொன்ன மாதிரி நிறைய அட்வான்டேஜஸ் இருக்கு. ஏன்னா மாற்றம் ஒன்றுதான் மாறாதது. சோ அதனால வந்து நமக்கு மாற்றம் தேவை. இப்ப இருக்கிற காலகட்டத்துல இந்தியாவை அடுத்த நிலைக்கு கொண்டு போகணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா மாற்றம் தேவை. சோ நல்ல மாற்றங்களை கொண்டு வந்திருக்கு. நான் சொன்ன மாதிரி கல்வி முறையில அசஸ்மெண்ட்ல பேசிக்கா வந்து அசஸ்மெண்ட்ல நிறைய கொண்டு வந்திருக்காங்க. நம்ம 10th ஸ்டாண்டர்ட் போர்டு எக்ஸாமினேஷன் கிடையாது, 12th ஸ்டாண்டர்ட்ல மட்டும்தான். இந்த 3, 5, 8ஆம் வகுப்பு தேர்வு அப்படின்றது வந்து பொது தேர்வு. இட்ஸ் a காமன் பேப்பர். சிங்கப்பூர்ல கூட பாத்தீங்கன்னா PSLE-ன்னு இருக்கும், பிரைமரி ஸ்கூல் லீவிங் எக்ஸாமினேஷன், PSLE. ஓகே, அதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அவ்வளோ ஒரு கொஸ்டின் பேப்பர் வைப்பாங்க. ஏன்னா தட்ஸ் such a serious level of testing for them. கேம்பிரிட்ஜ்ல பாத்தீங்கன்னா அதே மாதிரி we have a checkpoint at primary and we have a checkpoint at class 8. இது எதுக்காக அப்படின்னும் போது அடுத்த லெவலுக்கு போகும்போது அவங்க தயாராயிருக்காங்களான்னு பாக்குறதுக்கு மட்டும்தான். இது அவங்கள கண்டிப்பா ஃபெயில் ஆக்கிரும், இது அவங்கள அடுத்த லெவலுக்கு கண்டு போகாதுன்னு கிடையாது. சோ பிரைமரி ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு இது ஒன்லி செக்கிங் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். ஓகே, அவங்களோட நியூமரசி லெவல், அவங்களோட லிட்ரஸி லெவல செக் பண்றதுக்காக மட்டும்தானே தவிர இது வந்து பாஸ் ஃபெயில்னு சொல்லி this will not detain the children in the class. அவங்களோட ஸ்கில் டெஸ்ட் நம்மளுக்கு தெரியணும்ல. நம்ம இந்த பசங்களுக்கு இப்ப பாக்குறோம், பிரதம் கமிஷன் வந்து ஒவ்வொரு வாட்டியும் ஏசர் ரிப்போர்ட் வரும்பொழுது மட்டும்தான் தெரியுது, ஓ 9ஆம் கிளாஸ் பசங்களுக்கு கூட 2ஆம் வகுப்பு இருக்கக்கூடிய ஸ்கில் செட் தான் இருக்குது மேத்ஸ்லயோ இங்கிலீஷ்லயோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏசர் ரிசல்ட் கூட கம்ப்ளீட்டா ஒரு கண்ட்ரி ஃபுல்லா எடுக்கலாம ரேண்டம் பிக்கிங்ல தான் என்ன பிரதம் கமிட்டி எடுக்கிறாங்க. சோ அதனால வந்து நம்மளுக்கு ரேண்டம் டெஸ்டிங் தான் தெரியுது. இது நாடு முழுமைக்கும் வைக்கும்பொழுது ஓகே 3ஆம் வகுப்புல அவங்களுக்கு இந்த அளவுக்கு ஆங்கிலமோ இல்ல இந்த அளவுக்கு மதர் டங்கும் இந்த அளவுக்கு கணக்கும் தெரியணும்னா தெரிஞ்சிருக்கா, பேசிக் கூட்டல் கழித்தல் தெரிஞ்சிருக்கா, பேசிக்கா ஒரு சென்டென்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் எழுத தெரியுதா 3ஆம் வகுப்புல, இதுதான் டெஸ்ட் பண்ண போறாங்க. அடுத்தது 5ஆம் வகுப்புல அவங்களுக்கு தெரிய வேண்டிய ஸ்கில் செட். ஏன்னா 6ஆம் வகுப்பு போகும்பொழுது அவன் பொதுவா சயின்ஸ் படிக்காம அவன் பிசிக்ஸ் கான்செப்ட் படிக்க போறான். கொஞ்சம் லிட்டில் மோர் கோர் இன்டெப்த் படிக்கும்பொழுது அவனுக்கு தேவையான அளவுக்கு அறிவு வளர்ச்சி இருக்குதா, இப்ப எப்படி ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணாதானே தெரியும். நம்ம தனித்தனியா எப்ப பாரு ஸ்கூல் டெஸ்ட் வச்சு எங்க ஸ்கூல்ல 100 மார்க் எங்க ஸ்கூல்லயே கரெக்ஷன் பண்ணி வச்சிருக்கா, எப்படிதான் வந்து நம்ம நாட்டோட அளவை இது பண்றது. சோ இதற்காக தான் இது வச்சிருக்காங்க. 8th அதே மாதிரி ஸ்பெஷாலிட்டி சப்ஜெக்ட்ஸ் எடுக்கும்போது ஏன்னா நிறைய பேர் எல்லாருமே இப்ப இன்ஜினியரிங் கேட்டாங்க. இன்ஜினியரிங்கோட நிலைமை என்ன ஆச்சுன்னு நம்ம பார்த்தோம். ஏன்னா அந்த காலத்துல பாத்தீங்கன்னா ஆப்டிடியூட்னு ஒண்ணு இருக்கு. ஆப்டிடியூட் யாருக்கு இருக்கோ அவங்களால மட்டும்தான் வந்து சிலதை பண்ண முடியும். என்ன போய் சயின்ஸ் படிக்கணும் எனக்கு வராது, எனக்கு சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜியும் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட், ஆனா என்ன அந்த ஸ்கூல் டைம்ல என்ன படிக்க சொன்னீங்க, எனக்கு படிக்க வரல, நான் என்ன பண்ண முடியும், என்னோட இன்ட்ரெஸ்ட் அவ்வளவுதான். அப்போ படிக்க முடியாத குழந்தைங்களை ஃபோர்ஸ் பண்ணாம இருக்குதான் சப்ஜெக்ட் சாய்ஸஸ் கொடுக்குறாங்க. So this is one other welcome move for us. Okay, இத வந்து நம்ம வந்து இதுல இருக்கிற பாசிட்டிவ் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் படிக்கிறோம். I see a lot of questions. I'll come back to you. I'll finish it off and I'm coming to the question and answers. I think so this comes with a lot of advantages for us. Though நான் சொன்ன மாதிரி இதை முறையா இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணும்பொழுது என்ன மாதிரி சப்போர்ட், ஏன்னா டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேட்ஸ், ஏன்னா கன்கரண்ட் சப்ஜெக்ட் அப்படின்றதால எஜுகேஷன் இஸ் கன்கரண்ட் சப்ஜெக்ட். ஸோ ஸ்டேட் கிட்ட என்ன மாதிரி சப்போர்ட் கிடைக்கும், மத்தியில் ஆட்சி இல்லாத ஸ்டேட் கிட்ட எல்லாம் சப்போர்ட் கிடைக்குமா, இந்த சக்சஸ்ஃபுல் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் இருக்குமா அப்படின்றதெல்லாம் பெரிய கேள்விக்குறி. ஆனால் இந்த மாற்றம் நமக்கு தேவை. நம்மளுடைய இளைஞர்களை அடுத்த லெவலுக்கு கொண்டு போகிறதுக்கு, அவங்கள சிந்திக்க வைக்கிறதுக்கு நிஜமாவே இப்படி ஒரு மாற்றம் நமக்கு கல்வி முறையில தேவை. ஸோ அதுதான் இது கொண்டு வந்திருக்கு.
as I said, everything comes with the flaw, and then we are such a big country and we have a lot of difficulties. So thank you very much. I think, somewhere I've tried to manage even without the slides. Without the questions, I'll be happy to take it up. Thank you, madam. Thank you for your wonderful session. Before going into the question and answer, announcement for next week. Our 25th Rotabus meeting will be taken place in next week. Chief guest Rotarian A.S. Venkatesh, RI Director-elect, and guest of honor is Mr. V.K.T. Balan, founder and chairman, Madura Travels. Idhe time, 7 o'clock, next week meeting. அனைவரும் வழக்கம் போல கலந்து கொண்டு ஆதரவு தருமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். நன்றி. First question is from our own, as per our Rotabus norms, our district governor nominee, Rotarian V.R. Muthu. Okay. Madam, he is the founder of Idayam. He is the chairman of Idayam Nallanai. He is now going to ask the question. டாக்டர் அவர்களுக்கு எனது வணக்கம். டாக்டர் கே.ஆர். மாலதி அவர்களுக்கு வணக்கம். மேடம், ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது நீங்க பேசும்போது. அது என்னன்னா, நீங்க தமிழ் மீடியம் என்ற செய்தி. நீங்க 5வது வரைக்கும் தமிழ் மீடியம் படிச்சீங்க. நான் 11th ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் தமிழ் மீடியம். எக்ஸலென்ட் சார். தமிழ்ல படிச்சு நம்ம எந்த விதத்திலையும் குறைவா சாதிக்கல. கரெக்ட். ரொம்ப பிரம்மாண்டமா நம்ம சாதிச்சிருக்கிறோம். அதனால பாஷைக்கும் சாதனைக்கும் சம்பந்தம் இல்லை. அதை நீங்களும் சபையில பேசும்போது சொன்னீங்க. ரொம்ப பெருமையா இருந்தது. அதோட நிறைய விஷயங்கள் இதெல்லாம் நாங்க பத்திரிகையில சரியா படிக்கல. ஏன்னா எஜுகேஷன் அப்படின்னா நாங்க படிக்க மாட்டோம். நாங்க எக்கனாமிக்ஸ், பிசினஸ் தான் படிப்போம். நீங்க எங்களுக்காக படிச்சு சொன்னது எங்களுக்கு ரொம்ப சௌகரியமா இருந்தது. அது ஒரு சந்தோஷமான விஷயம். இன்னொரு விஷயம் நான் என்ன சொல்ல விரும்புறேன்னா, எங்க ஊர்ல ஒரு மோஸ்ட் அன்பாப்புலர் ஸ்கூல்ல படிச்ச ஒருத்தர் இன்னைக்கு இந்தியா போற்றக்கூடிய சார்ட்டர் அக்கௌண்டண்டா இருக்காரு. ஓகே. மோஸ்ட் அன்பாப்புலர் ஸ்கூல். அதாவது இந்த ஸ்கூல்ல என் பையனை சேர்க்க மாட்டேன் அப்படின்னு எல்லா பேரண்ட்ஸும் ஒதுக்குற ஒரு பள்ளிக்கூடம். அங்க படிச்சவன் இஸ் நம்பர் 1 in the country. He represented India in the International Education Committee of Accountants. Wow. Okay. அது ஒரு 15 நாடுகளுக்கு பிரதிநிதியா ஒரு இந்தியன் போய் உட்கார்ந்தாரு. அவர் படிச்ச பள்ளிக்கூடம் சாதாரண பள்ளிக்கூடம். அதாவது கல்விக்கும் சாதனைக்கும் தொடர்பில்லாத ஒரு சூழ்நிலை இருக்கு அப்படிங்கிறது என்னுடைய கருத்து. கல்வி கற்றால் சாதிக்கலாம் என்று நீங்கள் சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம். சார் கண்டிப்பா சார். ஏன்னா கல்விக்கும் இதுக்கும் சாதனை இது கனெக்ட் இருக்கு சார். சாதனைக்கும் கண்டிப்பாக இருக்கிறது. ஏன்னா ஒரு கல்வி கற்கும் போது, அதாவது யாரிடம் கற்கிறோம், எப்படி கற்கிறோம், நம்ம சொன்ன மாதிரி நம்ம ஒரு பாக்ஸ்டு பண்ணிட்டோம், பாக்ஸ்டு திங்கிங்கா கொண்டு வந்துட்டோம். அது இல்லாமல் கல்வி அப்படின்றது நம்மளுடைய கண்ணை திறக்கணும். நம்ம ஒரு 360 டிகிரி பெர்ஸ்பெக்டிவ் லைஃப்ல கொடுக்கணும்னா அது கல்வி மட்டும் தான் கொடுத்தது. எனக்கு அது நிஜமாவே கொடுத்தது. நான் ஒரு நம்மளுடைய தமிழ் மீடியத்துல படிச்சுட்டு நம்மளுடைய வழியில படிச்சுட்டு முதல்ல ஒரு அயல்நாட்டு இது கல்லூரியில படிக்கும் பொழுது எனக்கு என்னன்னா, நம்ம ஒரு ஸ்கூல் பிரின்சிபல், சோ நமக்கு எல்லா விஷயமும் தெரியும், சோ அப்படின்ற ஒரு இருமாப்பு தலைக்கணம் நம்மளுக்கு எப்பவுமே இருக்கும். சோ அப்ப அவங்க சொன்னாங்க, முதல் கொஸ்டின் எனக்கு அந்த இது பயிற்சியில முதல் கொஸ்டின், can you define education அப்படின்னு. எனக்கு உடனே மனசுல அப்படியே எல்லாம் ஒரு பெருசா வந்துச்சு, நம்ம நிறைய சொல்லலாம் அப்படின்னு. அந்த education in a single sentence ன்னு கேட்டாங்க. That puts you down. Can you define education in a single sentence அப்படின்னு கேட்டாங்க. சோ நமக்கு அப்பதான் அந்த கட்டுறது கையளவு கல்லாளது உலகளவுன்றது அப்பதான் தெரிஞ்சது. ஆனா அங்க படிக்கும் பொழுது அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் that definitely opened me to many things. சோ அதனாலதான் நம்மளுடைய படிக்கும் சூழல், நம்மளுடைய ஆசிரியர் நமக்கு எவ்வளவு முக்கியம். இப்ப நீங்க சொன்னீங்க அந்த சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட், அவர் கண்டிப்பா நீங்க கேட்டீங்கன்னா யாராவது ஒரு ஆசிரியரை சொல்லியிருப்பாரு. அது பாப்புலர் ஸ்கூலோ அன்பாப்புலர் ஸ்கூலோ வாட் எவர் இட் இஸ். பட் ஒரு ஆசிரியர் அவருக்கு ஊக்கமா அவருக்கு உலகத்தை வேறு பக்கம் திரும்பி காமிச்சிருப்பார். சோ அதற்காக டெஃபினட்டா கல்விக்கும் சாதனைக்கும் ஓரளவுக்கு கண்டிப்பா தொடர்பு உண்டு. Thank you madam. Next question is from Rotarian Ravi Kumar. Raviana, please. Thank you Selvakumar ji. So I have really first of all your session was wonderful.
Thank you, sir. I have a bunch of questions and Because he is educationalist. என்னால அது எல்லாமே கேட்க முடியுமான்னு தெரியல. ஒரு 2-3 கொஸ்டின் கம்பைன் பண்ணி நான் கேட்றேங்க. Yes, sir. எஜுகேஷனையும் பாலிடிக்ஸையும் நம்ம நாட்டுல பிரிக்க முடியுமா? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஐ திங்க் it makes the sense something ப்ராப்ளம் வர்றதுக்கு அது ஒரு முக்கியமான காரணமா இருக்கு. நான் ஒரு 2-3 இது அப்படியே கோர்வையா சொல்லிடுறேன், அப்புறம் நீங்க நான் எதுக்கு விட்டுறேன். ரெண்டாவது, லாங்குவேஜுக்கு நீங்க சொன்னீங்க அந்த மைக்ரன்ஸ்க்கு வந்து இங்க வந்து லாங்குவேஜ் வந்து இங்க வந்து கஷ்டமா இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சென்டென்ஸ் சொல்லியிருந்தீங்க. ஆனா நீங்க உங்களுக்கு தெரியும், அப்ராட்ல போனா ஃபர்ஸ்ட் லாங்குவேஜ் படிக்காம நீங்க அங்க போய் எந்த கண்ட்ரிலயும் நீங்க அடுத்த லெவலுக்கு போகவே முடியாது. நம்ம நாட்டுல வந்து நான் வந்து ஒரு யூத் எக்ஸ்சேஞ்ச் ப்ரோக்ராமுக்கு சேர்மனா இருக்கேன், ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் ப்ரோக்ராம் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஆனா இங்க வந்து அவங்களுக்கு தமிழ் சொல்லி கொடுக்கறதுல பயங்கர டிஃபிகல்ட்டி இருக்கு. சொல்லியே கொடுக்கவே முடியலன்னு சொல்லலாம். ஒரு 10% கூட சக்சஸ் இல்லை. சோ இது ஒண்ணு. ரெண்டாவது வந்து இந்தியாவில் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு ஸ்டடி ஃபார் சர்வைவலுக்கு தான் ஸ்டடியா வந்து கல்வியை வந்து நம்ம யூஸ் பண்றோம்னு நினைக்கிறேன். அப்ராட்ல அந்த மாதிரி இல்லை. அதனால எஜுகேஷன் சிஸ்டம் தள்ளாடுற மாதிரி எனக்கு தோணுது. மூணாவது வந்து எஜுகேஷனுக்கும் ஹாஸ்பிட்டலுக்கும் அப்ராட்ல வந்து என்ன முக்கியத்துவம் கொடுக்குறாங்க, ஆனா நம்ம ஊர்ல எப்படி இருக்குங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும். பப்ளிக் ஹாஸ்பிட்டல் ஆகட்டும், பப்ளிக் ஸ்கூலோட நிலைமை எப்படி இருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியும். இந்த நிலைமையில நீங்க எப்படி எல்கேஜில இருந்து நேரடியா +2 போக முடியாதோ, அதே மாதிரி இந்த நிலைமையில கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ல வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியாத சிச்சுவேஷன்ல நீங்க எஜுகேஷன் சிஸ்டம் மட்டும் மாத்தி பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிறது இது எல்லாமே வந்து என்னோட கண்டிப்பா என்னால முடிஞ்சது சொல்றேன். ஏன்னா நான் சொன்ன மாதிரி நான் வந்து அரசியல்வாதியோ இல்ல வந்து நான் இந்த நாட்டு பிரதமரோ இல்ல. இந்த கல்வி திட்டத்தை நான் வழிவகுக்கல. ஆனா வந்து நிஜமாவே இதை வந்து நான் நிறைய தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகள்ல நிறைய வந்து வேற நிகழ்ச்சிகள்லயும் எங்க கேட்கும்போது கேட்டிருக்கேன். ஏன்னா கல்வியும் அரசியலையும் பிரிக்க முடியுமா, பிரிக்க முடிந்தால்தான் இந்த நாட்டுக்கு விடிவு காலம். சோ அதனாலதான் வந்து எங்கேயோ ஒரு இடத்துல வந்து கஸ்தூரி ரங்கன் கமிட்டி வச்சு அவங்க பண்ணி இருக்காங்க. ஏன்னா அரசியலுக்கு அப்பாற்பட்டு பண்ணிருக்காங்க. இது வந்து காவி சாயம் பூசுறாங்களா பூசலையா அப்படின்ற கேள்விக்குள்ள நம்ம இறங்க வேண்டாம். ஏன்னா அது வந்து எந்த கட்சி வந்தாலுமே அதோட தாக்கம் இருக்கதான் இருக்கு. ஏன்னா இது வந்து டெமோக்ராட்டிக் கண்ட்ரி. சோ எவ்ரிபடி ஹாஸ் த ரைட் டு ஸ்பீக். சோ அது பேசிட்டு தான் இருப்பாங்க. சோ வந்து கல்வியும் அரசியலும் பிரிச்சா நல்லா தான் இருக்கும். ஆனா அதற்கான ஒரு முயற்சியா தான் இவங்க ஏதோ பண்ணிருக்காங்க. இதுக்குள்ள காவி இருக்கா இல்லையான்றது எனக்கு தெரியல. அதுக்குள்ள நான் போகவும் விரும்பல. அடுத்தது நீங்க கேட்டீங்க மொழிக்கான முக்கியத்துவம். மொழிக்கான முக்கியத்துவம் சார், இங்கிலீஷ் அங்க போகணும்னா கூட இங்கிலீஷ் நான் ஸ்பீக்கிங் இங்கிலீஷ் இருந்தா கூட அங்க 1 year பிரிட்ஜ் கோர்ஸ் படிச்சுட்டா கண்டிப்பா அங்க போயிடலாம் அடுத்த லெவலுக்கு. இந்த மொழி விஷயத்துல ஒண்ணு சொல்ல விரும்புறேன். நம்ம மகாகவி பாரதியாரோ இல்ல ரவீந்திரநாத் டாகூரோ இல்ல வந்து நீங்க திலக், லோகமான்ய திலக் யார பாத்தீங்கன்னாலுமே அவர்களுக்கு 1க்கும் மேற்பட்ட மொழிகள் தெரிந்திருந்தது. அவர்கள் புலமை பெற்றிருந்தார்கள். அவங்க எல்லாரும் தாய் வழி கல்வியில தான் படிச்சாங்க. ஆனா வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு அவர் பாரதியார் வந்து 5-6 மொழிகள் பேசக்கூடியவர், ரவீந்திரநாத் டாகூர் 9 மொழிகள் பேசக்கூடியவர். சோ அதனால வந்து மொழி ஓன் இன்ட்ரெஸ்ட்ல தாங்க மேடம் படிச்சாங்க. ஓன் இன்ட்ரெஸ்ட் தான் சார். ஆனா சார் இப்ப நான் கூட பேசுறேன்னா நான் வந்து there was no provision for multiple language that time. They have their own interest and they have studied lot and everything. சார் நான் படிக்கும்போது கூட எனக்கு கிடையாது சார். ஏன்னா நான் படிச்சது வந்து நான் சொன்ன மாதிரி தமிழ் வழி கல்வியில நான் படிக்கும்போதே நான் வந்து தூர்தர்ஷன் பார்த்துக்கிட்டு தான் ஹிந்தி கத்துக்கிட்டேன். தூர்தர்ஷன் பார்த்து ஹிந்து நியூஸ் பேப்பர் படிச்சுதான் நான் வந்து அந்த காலத்துல அந்த பேப்பர் நியூஸ் பேப்பர் படிச்சுட்டு தான் இங்கிலீஷ் படிச்சேன். அப்ப வந்து ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட் இவர் டிஓ வந்தார். அவர் வந்து பார்த்துட்டு ஓகே மாலதி நல்லா படிக்கிறாங்க, இவங்க இங்கிலீஷ் மீடியம் மாத்தலாம்னு 6ஆம் கிளாஸ்ல ரெக்கமெண்டேஷன் கொடுத்து அனுப்பிச்சாரு. சோ அந்த மாதிரி தான் நான் படிச்சேன். சோ லாங்குவேஜுக்கு வந்து இட் இஸ் டெஃபினெட்லி நம்மளோட மைண்ட் செட் தான் சார். இட்ஸ் a மைண்ட் பிளாக் சம்வேர். என்ன ஆயிடுச்சுன்னா நம்மளுக்கு இங்கிலீஷ் படிக்கலன்னா நம்மளால சர்வை பண்ண முடியாதா சார்? ஜாப்பனீஸ் சர்வை பண்றாங்க சார். பின்லாந்து இன்னி வரைக்கும் டாப் சார். அவங்களோட மொழி படிச்சுட்டு தான் சார். நம்மளுக்கு என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா வந்து நம்ம பார்டர் தாண்டும் பொழுது, அதாவது ஒரு தமிழ்நாடு பார்டர் தாண்டி கேரளா போனா நமக்கு வந்து காமனா ஒரு லாங்குவேஜ் இல்லைன்னா என்ன பாஷை பேசுறதுன்னு தெரியாம இருக்கிறோம். ஆனா நான் இப்போ வந்து மார்ச் மாசம் லாக்டவுனுக்கு கொஞ்ச நாள் முன்னாடி என்னுடைய பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்ல விரும்புறேன். நாங்க வந்து ஒரு 75 நாட்டுல இருந்து வந்து விமன் ஆண்டர்பிரினர்ஸ் சார். நாங்க எல்லாருமே வந்து ஒரு விமன் எக்கனாமிக் ஃபாரம்ல என்ன கூப்பிட்டுருந்தாங்க பேசுறதுக்கு. இந்தியா சார்பா நான் போயிருந்தேன் பேசுறதுக்காக. 75 நாட்டுல இருந்து எல்லாருக்கும் இங்கிலீஷ் தெரியும் தெரியாது. ஆனால் நாங்க எல்லாருமே இன்னி வரைக்கும் இன்னைக்கு இப்போ இந்த நிகழ்ச்சி ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி கூட ஈஜிப்ட்ல இருக்கிற ஒரு இவங்க வந்து இப்ப கனடால போயிருக்காங்க, மூவ் பண்ணிருக்காங்க. அவங்க எனக்கு மெசேஜ் அனுப்பிச்சிருந்தாங்க, ஐ ஷுட் ஹவ் சீன் யூ earlier மாலதி, ஐ ரியலி மிஸ் யூ அனுப்பிச்சிருந்தாங்க. சோ அந்த கனெக்ட் வருதுன்னா லாங்குவேஜ் தெரியாது, அவங்களுக்கு உருது தெரியும்னா எனக்கு இங்கிலீஷ் தான் தெரியும், வேற தெரியாது. ஆனா வி கனெக்டட். பிரெஞ்சு, ஸ்பானிஷ் எங்கெங்கிருந்தோ வராங்க.
So there is a connect when you want to connect. Communication is beyond language. Communication, connecting with people is beyond language. You can connect. அது உங்களுக்கே தெரியும். ஏன்னா நீங்க இவ்வளவு பெரிய ஸ்கூல் நடத்துறீங்க. So naturally you will know it. பட் லாங்குவேஜ் எதுக்காக திருப்பி தாய்மொழி அப்படின்னா வந்து சார் நம்ம இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா நம்ம டீச்சருக்கு எம்ஃபில் சார் இன்டர்வியூக்கு வராங்கன்னா ஐ சிட் அஸ் an advisor to several schools சார். எம்ஃபில் தமிழ்னு வாங்க, பிஹெச்டி தமிழ்னு வாங்க, ஆத்திச்சூடிய சொல்லு, 17 கணக்கு நூல்கள் சொல்லுன்னா தெரியாது சார். எம்ஃபில் தமிழ், எம்ஏ தமிழ், 17 கணக்கு நூல்கள் தெரியாது. திருக்குறள்ல 2வது திருக்குறள் எதுன்னு கேட்டா தெரியாது. முதல் திருக்குறள் சொல்லுவாங்க எல்லாருமே, 2வது திருக்குறள் கேட்டா தெரியாது. சோ இவங்க என்ன சொல்லி தருவாங்க அந்த மாணவர்களுக்கு? திருப்பி அந்த பாட புத்தகம் மட்டும்தான். அந்த பாட புத்தகத்தை தாண்டி அவங்களால கனெக்டே பண்ண முடியல. சோ அதுக்குதான் வந்து இந்த டீச்சர் எஜுகேஷன் திருப்பி சொல்றது. அப்கோர்ஸ் நான் சொல்றேன், நான் சொன்னதும் அதேதான், ரொம்ப ஃபிளாஸ் இருக்கு. ஏன்னா ஒரு சிஸ்டம் கொண்டு வரும்போது, சிசி கொண்டு வரும்பொழுதும், சிபிஎஸ்சில நான் முதல்ல சொன்னது அதுதான், சமச்சீர் கொண்டு வரும்பொழுதும் திருப்பி நான் அடிச்சுக்கிட்டது அதுதான். என்னன்னா நம்ம டீச்சர்ஸை எம்பவர் பண்ணாம, டீச்சர்ஸை தயார்படுத்தாமல், சார் ஸ்கூல்ல இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு இல்ல அது வேற சார், ஆனா டீச்சர்ஸை நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணாம ஒரு சிஸ்டம் கொண்டு வந்தோம்னா இட் வில் பி a failure, total failure. ஏன்னா டீச்சருக்கு எதுவுமே தெரியலன்னா she will not be able to deliver if she is not going to be convinced. சோ அது வந்து நமக்கு ஒரு பெரிய பிரச்சனையா, பெரிய சவாலா தான் சார் இருக்கும் அது நிஜமாவே. தேங்க்யூ வெரி மச்ங்க. உண்மையாவே அந்த விஷயம் தான் நான் கேட்டேங்க. ஃபண்டமெண்டல்ஸ் சரி பண்ணாம நம்ம சேஞ்சஸ் கண்டிப்பா வேணுங்க. ஆமா உண்மைதான் சார். 100%. அது பப்ளிக் எக்ஸாம் வந்து 100% வந்து வேணுங்க, கண்டிப்பா வேணும். பொது தேர்வு இல்லாம நம்ம 9th வரைக்கும் ஆல் பாஸ் அப்படிங்கிறது வந்து சிஸ்டம் சரியில்லை தாங்க. கண்டிப்பா அதுதான் சார். சார் டீச்சர் ஃபண்டமெண்டல்ஸ் மூலமா பண்ணனா சொல்லுங்க சார். ஐ அம் ஹேப்பி டு டு இட். ஏன்னா நான் நிறைய இடத்துல பண்ணிட்டு இருக்கேன். எனி கைண்ட் ஆஃப் a support to any school, I am happy to do it sir. ஆல்ரெடி நாங்க அந்த ஐடியா வச்சிட்டோம். மீட்டிங் முடிஞ்சோன நாளைக்கு இந்த கால் வரும். Thank you madam. Thank you. ரொம்ப நேரம் எடுத்துட்டதுக்கு சாரிங்க. Thank you. No, thank you madam. Next question is from Pranav Sriram. அண்ணா கொஞ்சம் ஷார்ட்டா क्वेश्चन கேட்றேங்க. Yes, I am Venkat. மேடம் வணக்கம். அந்த சின்ன குழந்தை பிஞ்சு மனசு மாதிரியே நீங்க வந்து டெலிவரி வந்து ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா பண்ணிட்டீங்க. உங்களோட இன்ட்ரோடக்ஷன் ஸ்பீச்ல ஒரு விஷயம் சொன்னாங்க, அதான் எனக்கு ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு கிளாரிஃபை. என்னன்னா குழந்தைங்க வந்து ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கணும்னு சொன்னா பேரண்ட்ஸ் வந்து சந்தோஷமா இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு தாட். அது ஆக்சுவலா உண்மையாவே அது வந்து தட் இஸ் தி மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். நிறைய இடத்துல வந்து மிஸ்ஸிங் ஆகிற ஒரு சப்ஜெக்ட் ஃபுல்லா அது மட்டும்தான். அது வந்து அவ்வளவு ஈஸியா அது வந்து பேரண்ட்டை நம்ம இது பண்றதுக்கு, அதுக்கு எக்கனாமிக்கல் மற்ற விஷயங்கள் எல்லாம் வந்துருது. வெறும் அந்த ஒரு பர்டிகுலர் பார்ட்டை வந்து பண்றதுக்கு எகைன் த ஹோல் சிஸ்டம் ஹேஸ் டு பி சேஞ்ச் இல்லையா? அப்ப இந்த எஜுகேஷனல் சிஸ்டத்துல அதுக்கு எந்த இடத்துல வாய்ப்பு இருக்குங்கிறத நீங்க சொல்லணும். சார் எஜுகேஷனல் சிஸ்டம்ல அதுக்கு வாய்ப்பு முதல்ல வந்து பெற்றோர்களை அவங்க வீட்டுக்குள்ள பாக்கலாம் சார். 4 செவத்துக்குள்ள எனக்கு இந்த வீட்டுக்குள்ள ஏசி இருக்கு, ஏசி இல்லைன்னா கூட, ஆனா நான் சந்தோஷமா இருக்கணும், என்னுடைய மனநிலைன்னு இருந்ததுன்னா, நான் சந்தோஷமா இருந்தா என் குழந்தை ஆட்டோமேட்டிக்கா சந்தோஷமா இருக்கும். நான் பெற்றோர்களுக்கு செஷன் எடுக்கும் போதெல்லாம் சொல்றது அதுதான். நீங்க எதுக்காக ஓடுறீங்க, எதுக்காக இந்த ஸ்கூல் பர்டிகுலர் ஸ்கூல்னு சேர்க்கறீங்க? ஏன்னா உங்க குழந்தை நல்லா படிச்சு நல்லா வாழ்க்கை வளரணும்ட்டு. நீங்க எப்பவுமே கரைச்சு கொட்டிக்கிட்டு, எப்பவுமே சண்டை போட்டுக்கிட்டு, நீங்க 2 பேருமே டிவைடடா இருந்துட்டு, ஆனா எல்லா ஃபெசிலிட்டியும் கொடுத்து அந்த குழந்தை வளரணும்னா எப்படி வளரும்னா, முதல் பாயிண்ட் அது வளராது. சோ நம்ம உள்ளுக்குள்ள நம்ம ஹாப்பியா இருக்கணும். இந்த குழந்தைய பிறந்தது எல்லாரும் முன்னாடியும் நடிக்கிறோம். நான் என்ன சொல்றேன், உங்களுக்கு நிஜமாவே உங்க குழந்தை மேல இன்ட்ரெஸ்ட் இல்ல, ஏதோ தேவையில்லாம விரும்பாமே பெத்துட்டீங்க, ஆனா கூட அந்த குழந்தைய வளர்க்க வேண்டியது உங்களுடைய கடமை. ஒரு 10 வருஷத்துக்கு, ஏன்னா அதுக்கு மேல வந்து அந்த குழந்தை கால் ஊனிருச்சுன்னா அது யாரை பத்தியும் கேட்காது. சோ அதான் அந்த அட்லீஸ்ட் ஃபார் தி ஃபர்ஸ்ட் 10 years you act, pretend, act and try to be happy in front of the children. அவ்வளவுதான், இது முக்கியம். எஜுகேஷனல் சிஸ்டம்ல ஹாப்பியா இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு சார். நம்ம தான் ப்ரெஷர் பண்ணிக்கிறோம் சார். ஸ்கூல்ல ஹோம்ஒர்க் கொடுத்தாங்கன்னா அந்த குழந்தை தெரிஞ்சதோ தெரியுதோ எழுதாம இருக்கலாம், எழுத முடியலாம், ப்ராஜெக்ட் பண்ண முடிஞ்சதா முடியலாம். அத இப்ப நான் எப்படி இருப்பேன், நான் ஒரு பேரண்டா என்ன சொல்லுவேன், கண்ணுக்கு முடியலையா, ஓகே நாளைக்கு செஞ்சுக்கலாம். டீச்சர் கேட்டா சொல்லலாம், இன்னைக்கு நீ வந்து உண்மையே சொல்லு, போய் நான் எழுத முடியல மிஸ்ன்னு சொல்லு. திட்டினாங்கன்னா அம்மா கிட்ட சொல்லு, அம்மா வந்து பேசுறேன். இது வரணும், இது வரதையானா சொல்ல மாட்டேன். நம்ம அங்கதானே பயமுறுத்தி போய் சொல்லிடுறோம், போய் சொல்லி மேனிபுலேட் பண்ணி நம்ம அப்படியே மாத்திடுறோம். சோ அங்கதான் போயிடுது. சோ இந்த ஹாப்பி சில்ட்ரன் கேன் பி ரைஸ் பை ஹாப்பி பேரண்ட்ஸ்ன்றது நான் ஒரு இதுவாவே வச்சிருக்கேன் சார், நோஷனாவே வச்சிருக்கேன். நான் நிறைய கல்லூரிகள்ல மாணவர்கள்கிட்டயும் பேசுறேன், நான் பெற்றோர்கள் கிட்ட பேசுறேன். நான் சொல்றேன், உங்களுக்கு ஒருவேளை 2 பேர் அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, மேடம் நான் சந்தோஷமா இருந்தா கூட எங்க வீட்டுக்கார சந்தோஷமா இல்ல எங்க வீட்டுக்கார சந்தோஷமா இருந்தா வைஃப் சண்டை போடுறாங்கன்னு சொன்னேன். அப்போ ஐதர் கெட் அலாங் ஹாப்பிலி ஆர் கெட் அவே ஹாப்பிலி. ஓகே, so ஒண்ணு வந்து you get along happily with the child or get away happily. நிஜமாவே நீங்க டைவர்ஸ் பண்ணி போறீங்கன்னா கூட போங்க, ஆனா குழந்தையோட சந்தோஷத்தை 2 பேரும் ஒரே வீட்டுல இருந்து குழந்தையோட சந்தோஷத்தை சதைச்சிடாதீங்க அப்படின்றதுதான் ரொம்ப முக்கியமான கருத்தா வைக்கிறேன்.
சின்ன வயசுல அந்த ஏர்லி சைல்ட்ஹுட்ல ஒரு 10 வயசுக்கு முன்னாடி அந்த குழந்தை என்ன பார்க்கிறதோ அதுவாக தான் வளர்கிறது, அதுதான் சமுதாயமாக மாறுகிறது. ஏன்னா ஒரு 100 குழந்தைங்க இதே மாதிரி ஒரு என்வாயன்மெண்ட்ல வளர்ந்ததுன்னா அந்த 100 பிள்ளைங்க தான் நாளைக்கு சமுதாயம், அதனால மாறுது. அதுக்காக தான் சார். Thank you, madam. Next question is from past district governor Dr. Sahadevan. Dr. Malathi. Dr. Malathi, first of all, I like to congratulate you for the ஒரு நல்ல ஒரு இன்வால்மெண்டோட உங்க உள் மனசுல இருந்து ரொம்ப தெளிவா நிறைய விஷயங்களை சொன்னீங்க. நீங்க அதுல இருந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் நீங்க எவ்வளவு அதுல வந்து நிறைய ரிசர்ச் பண்ணி அதுல வந்து 24 நேரம் அந்த சிந்தனையில இருக்கீங்க அப்படிங்கிறது தெரியுது. எனக்கு தெரிய வேண்டியதான், ஐ ரியலி அப்ரிஷியேட் தட். நோ, உங்களுடைய கான்செப்ட் தட் இஸ் என்ன நியூவா வருது, நம்ம ஓப்பன் மைண்டோட ஜட்ஜ்மெண்டலா இல்லாம க்ளோஸ்ட் மைண்டா இல்லாம ஓப்பன் மைண்டோட அப்சார்பண்டா இருந்து நாம வந்து அதை ஏத்துக்கணுங்கிறது நானும் அதுல கருத்துல உடன்பட்டவன். நான் வந்து அதனால நியூ சிஸ்டம்ஸ் வரவேறது, டெக்னாலஜிஸ் வர்றது என்ன இருக்கோ அதெல்லாம் ஏத்துக்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன். ஹாப்பியா குழந்தைங்களுக்கு எல்லாத்தையும் சொல்லி தரணுங்கிறது. முத்து சார் சொன்ன மாதிரி பாத்தீங்கன்னா பேர் தெரியாத ஸ்கூல்ல படிச்சவங்க சாதிச்சிருக்காங்க, தமிழ் மட்டுமே படிச்சவங்க சாதிச்சிருக்காங்க, அரசு பள்ளியில படிச்சவங்களே சாதிச்சிருக்காங்க. இப்ப நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க? சாதிக்கிறதுக்கு என்ன பொறுத்தளவுக்கு நான் நினைக்கிறேன் ஹோலிஸ்டிக் எஜுகேஷன் அப்படிங்கிறது வந்து ஆணிவேர் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நான். இதோட நீங்க நினைச்சிட்டு இருக்கிற எல்லா விஷயங்களோடையும் ஹோலிஸ்டிக் எஜுகேஷன் இருக்கணும்னு, அது உங்களுடைய கருத்து என்ன? ஆமா சார், உண்மைதான் சார். ஏன்னா நம்ம ஒரு பாக்ஸ் பண்ணாம குழந்தைகளை அவர்களை வந்து சுயமா யோசிக்க விடணும் சார். நீங்க ஒரு நமக்கு பிடிக்குதோ பிடிக்கலையோ தனியார் பள்ளி குழந்தைகளையும் அரசு பள்ளிக்கூட குழந்தைகளையும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு சில நேரத்துல இந்த ஸ்ட்ரீட் ஸ்மார்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அந்த ஸ்ட்ரீட் ஸ்மார்ட்னஸ் வந்து அரசு பள்ளி குழந்தைங்களுக்கு நிறைய இருக்கும், ஸ்பான்டேனிட்டி. ஏன்னா அவங்க ப்ரெஷர் பண்ணல அவங்களை யாருமே. சோ நிறைய நல்ல விஷயங்களும் இருக்கு, கெட்ட விஷயங்களும் இருக்கு. ஆனா அரசு பள்ளி மாணவர்கள் கிட்ட பாத்தீங்கன்னா அந்த ஒரு ஃப்ரீடம் இருக்கும். ஏன்னா அவங்களுக்கு ப்ரெஷர் பண்ணல, உட்காரு லைன்ல போய் எழுந்து வா, ஒரு கண்டிஷன் பண்ணல. ஆனா நம்ம பிள்ளைங்க எப்படின்னா, அதாவது எப்படின்னா, இது நான் சொன்னா ரொம்ப கொச்சையா இருக்கும், குரூடா இருக்கும். நம்ம தெரு நாய்களை பார்க்கும்போது வீட்டுல வந்து ரொம்ப பேம்பர் பண்ணி வளர்க்குற நாய்களை பார்க்கும்போது, ஏன்னா அந்த ஸ்மார்ட்னஸ் இருக்காது. அதுங்க வந்து ஒரு சமாளிச்சுக்க கூடிய வாழ்க்கையை எது வேணாலும் எதிர்நோக்கி எதை வேணா சமாளிச்சுக்கலாம். யாராவது வந்தா கூட இதுங்க கும்பலா நின்று கலாட்டா பண்ணும். ஆனா இவங்களால முடியாது, சமாளிக்க கூடிய திறன் போயிடும். ரிஸ்க் டேக்கிங் எபிலிட்டி, டெசிஷன் மேக்கிங் எபிலிட்டி, ப்ராப்ளம் சால்விங் எபிலிட்டி வராது. ஸோ ஹோலிஸ்டிக்கா கொடுக்கும்பொழுது மட்டும்தான் இதுதான் வரும். ஸோ ஹோலிஸ்டிக்கா கொடுக்கும்பொழுது என்ன வேணும்? வெறும் ஏ ஃபார் ஆப்பிள் மட்டும் எழுதாம அவனை வந்து விளையாடணும், அவனுக்கு நல்ல விளையாட இடம் வேணும், அவனை ஓட வைக்கணும், அவனை கண்டிஷன் பண்ணி ஒரு இடத்துல உட்கார வைக்காம இருக்கணும். மிஸ் இங்கிலீஷ்ல தான் பேசு, தமிழ்ல பேசக்கூடாது, இங்கிலீஷ்ல பேசினா ஃபைன் அப்படின்றது வந்து சொல்லாம இருக்கணும். ஏன்னா எக்ஸ்பிரசிவ் போயிடும், அவனுக்கு எக்ஸ்பிரஷன் போச்சுன்னா இட்ஸ் கோயிங் டு பி டிஃபிகல்ட் ஃபார் த சைல்ட். See, language anywhere that the child can learn, sir. Anywhere, at any point of time, நான் சொன்ன மாதிரி any age you can learn. But at this point of time, what is required is ability to express, ability to observe. விளையாடணுமா விளையாடு, மரமேறணுமா மரமேறு. ஓகே, நீ உட்கார்ந்துகிட்டே தான் இருக்கணும்ன்றது. எல்கேஜி குழந்தைய கூட நம்ம என்ன பண்றோம்னா கட்டி போட்டு உட்கார வைக்கிறோம். வந்ததுன்னா உட்கார வச்சு அங்கேயே ரைட்டிங், அங்கேயே கலரிங், அங்கேயே எழுதி வைக்கிறோம். அதுதான் பண்றோம். ஸோ இதுதான் வந்து அவங்களோட சரக உடைச்சிருது சார். Thank you, madam. Next question is from Rotarian Sugumaran. Sir, thank you. Madam, I was listening to you ரொம்ப நேரம். இதுல வந்து public perception is only 11 years in school அப்படின்னு you clarified that it is going to be till 12th. Yes. Thank you. இப்போ வந்து நிறைய என் மனசுல கேள்விகள் இருக்கு, எல்லாத்தையும் கேட்க முடியாது. பேசிக்கா வந்து இந்த ஸ்கூல் எஜுகேஷன் வந்து ஒரு மாதிரி ப்ரெஷரைஸ்டா தான் போயிட்டு இருக்கு இன்னைக்கு வரைக்கும். சிலபஸ் முடிக்கணும், எக்ஸாம்ஸ் ஃபேஸ் பண்ணணும், படிக்கணும், பாஸ் பண்ணணும், அடுத்த லெவல் போகணும், இந்த சிஸ்டம் இப்படியே தான் போயிட்டு இருக்கு. அப்புறம் ஃபைனலா வந்து சில்ட்ரன் டோன்ட் லேர்ன் ஹவு டு அப்ளை பிசிக்ஸ், மேத்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி, இங்கிலீஷ் ஏதோ படிச்சு ஹவு டு அப்ளை இன் லைஃப் அப்படிங்கிறது வர்றதே இல்லை. இந்த என்இபியில் அது புது பாலிசியில் அதுக்கு ஏதாவது இது இருக்கா, வாய்ப்பு இருக்கா? அதுக்கு அது வாய்ப்பே அதுதான் சார். சிஸ்டம் சேஞ்ச் பண்ணதே அதுதான் சார். ஏன்னா முக்கியமா பாத்தீங்கன்னா அந்த அசஸ்மெண்ட் சிஸ்டம் தான். ஏன்னா எதுக்காக அப்ளிகேஷன் வரல அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய எக்ஸாமினேஷன் பேட்டர்ன் வந்து வெறும் ரீகாலிங் அண்ட் தென் ரீப்ரொடியூசிங் வாட் தே ஹேவ் லேர்ன்ட், அது மட்டும் தான். இப்போ அது இல்லாம
அவங்களால they are able to what, when, why, how questions மாதிரி தான் வந்து அசஸ்மெண்ட்டே இருக்க போகுது. அசஸ்மெண்ட் ஃபார் த லேர்னிங் அவுட்கம்ஸ். நான் அதை தான் முதல்லயே சொன்னேன். ஏன்னா இப்ப நான் ஒரு பாடம் சொல்லி தரேன் அப்படின்னா வந்து அந்த பாடத்தோட என்ன எதிர்பார்க்கிறேன், இந்த பிள்ளைங்க இதெல்லாம் கத்துக்கணும்னு எதிர்பார்க்கிறேன். சோ ஆனா நான் டெஸ்ட் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுவேன், அந்த பாடத்தை மட்டும் தான் டெஸ்ட் பண்ணுவேன். அவங்க என்ன கத்துக்கிட்டாங்கன்றத டெஸ்ட் பண்ண மாட்டேன். ஆனா அந்த பாடத்துல இருந்து தான் நான் கேள்வி பதிலே கேட்பேன். சோ அது இப்போ நான் ஒரு பாடத்தை படிச்சு நான் சொல்லி தரும்பொழுது நீங்க உங்களோட புரிதல் வேற மாதிரி இருக்கும். இப்ப நான் லேண்ட் ஃபார்ம்ஸ் அப்படின்றத பத்தி ஒரு பாடம் எடுத்தேன்னா அந்த லேண்ட் ஃபார்ம்ஸ் பத்திய பாடம் உங்களுக்கு வேற மாதிரி புரிதல் வேற மாதிரி இருக்கும். நம்ம புக்கை பத்தி மட்டும் தான் கேட்போம். ஆனால் இந்த நியூ எஜுகேஷன் பாலிசில அவங்க வாட் they are promising, the assessment is going to be completely different. so அந்த end of assessment வந்து formative assessment-ஆ இருக்கும். ஒரு வாட்டியும் வந்து monthly test வைக்காம கண்டினியூஸா பேஸ்ட் ஆன் யுவர் அப்சர்வேஷன், பேஸ்ட் ஆன் யுவர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்க போகுதுன்னு சொல்றாங்க. நடைமுறைக்கு வந்த பிறகுதான் தெரியும் அந்த மாற்றம் தான் பிடிச்சிருந்தது. ஏன்னா அந்த ஒரு அம்சம் வந்து இது வரைக்கும் யாரும் பேசல. நம்ம இந்திய நாட்டுக்கு ரொம்ப தேவையானது அசஸ்மெண்ட், சேஞ்ச் இன் பேட்டர்ன் இந்த எக்ஸாமினேஷன். அது வருது. அதுதான். Okay, madam. Thank you. But there is not enough time. I know, sir. I know we are running short of time. I've already taken enough time, I guess. Next question is from Rotarian Yasmin Sardar. Madam, நீங்க unmute பண்ணிட்டு கேட்கலாம். Yes, good evening, madam. Good evening, ma'am. Yeah, it's going very nice. உங்க அந்த எக்ஸ்பிளனேஷன்லாம் நல்லா இருந்தது. I'm also running a school in primary school. இப்போ நியூ சிஸ்டத்துல பிரைமரி எஜுகேஷன் சில்ட்ரனுக்கு I mean examination how it should be. மேம் இதுதான் நான் சொன்னேன் இல்லையா, டில் கிளாஸ் கிரேட் 1 and 2 வந்து அவங்களுக்கு வந்து எல்லாமே வந்து டில் கிளாஸ் 5 வரைக்குமே ஃபார்மேட்டிவ் அசஸ்மெண்ட்ஸ் மட்டும் தான் த்ரூ அவுட்டே தான் இருக்க போகுது. பட் இவங்களுக்கு அந்த அசஸ்மெண்ட் எப்படி இருக்க போகுதுன்னா டெஸ்டிங் ஆன் தேர் the learning assessment for learning AFL னு சொல்லுவாங்க, அதுதான் இருக்க போகுது. so for learning வந்து they are going to test third standardலயே உங்களுக்கு எக்ஸாம் வருது அப்படினு சொல்றாங்களே. அதுதான் third standardலயே பப்ளிக் எக்ஸாம் அப்படிங்கிற ஒரு நோட்டிபிகேஷன் இருக்கு. அது வந்து பப்ளிக் எக்ஸாம்ன்றது கிடையாது மேம், காமன் எக்ஸாம். அது வந்து பொது தேர்வு தான். வந்து அந்த பொது தேர்வு எப்படி வரும்னா 3ஆம் வகுப்பு கன்னியாகுமரியில இருந்து காஷ்மீர் வரைக்கும் வந்து எல்லாருக்குமே ஒரே மாதிரி இங்கிலீஷ் அண்ட் மேத். நான் சொன்ன மாதிரி எதுக்காக அப்படி வைக்கிறாங்கன்னா இதுக்கு வந்து பப்ளிக் எக்ஸாம் ரிசல்ட் பாஸ் ஃபெயில் அப்படின்றது கிடையாது. எதுக்காக அப்படின்னா வந்து இப்ப நான் வந்து என்னுடைய நம்மளுடைய நாட்டினுடைய ஒரு அளவு மதிப்பீடு பண்ணோம்னா ஒரே அளவுல இருந்தா மட்டும் தான் நம்ம மதிப்பீடு பண்ண முடியும். சோ அதுக்காக தான் அவங்க வந்து ஒரு காமன் எக்ஸாம் அப்படின்னு வைக்கிறாங்க. அதாவது நம்ம யூசுவலா நம்ம என்ன பண்ணுவோம், என்சிஆர்டில நம்ம நேஷனல் கரிக்குலம் ஃப்ரேம்வொர்க் NCF கொடுக்குற கரிக்குலம்ல இருந்து தான் ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டுமே ஒவ்வொரு போர்டும் மெத்தட் CBSE ஸ்டேட் இல்ல ICSE என்ன பண்ணுவாங்க, கரிக்குலம் டிரைவ் பண்ணுவாங்க. அதுல சொல்லியிருக்கோம் 7 வயசு குழந்தைக்கு 2 டிஜிட்ஸ் அடிஷன் தெரியணும், பாரோயிங் தெரியணும், சப்ட்ராக்ஷன் தெரியணும், மல்டிப்ளிகேஷன் தெரியணும், இந்த வகுப்பு இந்த ஸ்கில்ஸ் மட்டும் இங்கிலீஷ்ல தெரியணும், அதாவது ப்ரொபோசிஷன்ஸ் ஆட் பண்ண தெரியணும், பங்க்சுவேஷன் தெரியணும் அப்படின்னு ஒரு அளவுக்கு ஸ்கில் செட்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. அதுல இருந்து தான் நம்மள வந்து அந்த கரிக்குலம் ஃப்ரேம்வொர்க் தான் நம்ம சிலபஸ் எடுத்து டிரைவ் பண்றோம் இல்லைங்களா. சோ இந்த செட்டா இருக்கிறது வந்து யூனிஃபார்மா இருக்கிறதுன்ற மெஷர் பண்றதுக்காக மட்டும்தான் இந்த 3ஆம் வகுப்பு தேர்வே தவிர இது வந்து தவறான புரிதலால இது பொது தேர்வு இதுல ஃபெயில் இருக்கும் பாஸ் இருக்கும் கிடையாது. இது வந்து ஒரு பெஞ்ச் மார்க் வைக்கிறதுக்கு தான். எந்த அளவுக்கு தேர்ச்சி பெற்றிருக்காங்க, எத்தனை குழந்தைகள் தேர்ச்சி பெற்றிருக்காங்க, அப்போ பாட முறையில பாட திட்டத்துல வந்து குறையா இல்ல சொல்லிக் கொடுக்கும் முறையில குறையா அப்படின்றத வந்து ஒரு மெஷர் பண்றதுக்கு நம்மளுக்கு ஏதாவது ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் வேணும்ல மேம், அது மாதிரி தான் இதை வச்சிருக்காங்க. Thank you, madam. Next question is from Rotarian Prabhu Kumar, Madras Mount. Good evening, madam. This is Prabhu here. Thank you for the nice introduction, Prabhu. Thank you. Thank you, ma'am. And you are truly a passionate educationist. And என்னுடைய question வந்து கொஞ்சம் out of the box question, madam. நீங்க வந்து you have done a program in Cincinnati, அதுக்கப்புறம் you've done in Cambridge, you have done a program. And then you have come back with the purpose, you have come back and you're an educationist here. Now talking about the teenagers who are going for, they are completing their graduation and then they're going for higher education, most of them do not come back either to say that anga vandu research facility ella anga nalla irukku so I want to continue, or maybe the lifestyle there is good, people want to stay back. So idhula vandu ungaloda thought enna madam? The reason why I'm asking is my son is planning to go to Canada, so this question.
So very natural, sir, because somebody who is studying here, அதற்கான வாய்ப்பா தான் நான் வந்து இந்த நியூ எஜுகேஷன் பாலிசியை பாக்குறேன். ஏன்னா ரிசர்ச் பேஸ்ட், ஏன்னா ரிசர்ச்சுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இல்லைன்றதால தான் இந்த 4-year ப்ரோக்ராம். தோ நிறைய பேர் கொஸ்டின் கேட்டாங்க, ரிசர்ச்னா எல்லாருமாவா ரிசர்ச் பண்ண போறாங்க, எதுக்காக இவ்வளவு ரிசர்ச் இன்ஸ்டிடியூட்ஸ் தேவைன்னா இந்தியால ரிசர்ச் இன்ஸ்டிடியூட்ஸே கிடையாது. நம்ம கிட்ட வந்து நிறைய ஆராய்ச்சி கிடையாது. நம்மளுடைய இந்திய மூளை தான் இன்னைக்கு உலகம் எங்கும் ஆட்சி பண்ணுது. சோ இந்திய மூளை கிட்ட நம்ம கிட்ட அவ்வளவு ஒரு வெயிட்டேஜ் இருக்குது. ஆனா வந்து we are not utilizing it. அதனாலதான் அவங்களுக்கு வெளியில போகும்போது என்ன கொடுக்குறாங்கன்னா lot of freedom. Researchers are given a lot of respect. Plus நம்ம ஊர்ல இல்லாத ஒரு லைஃப் ஸ்டைல், நேச்சுரலா வந்து கிளைமேட், லைஃப் ஸ்டைல், ஃபுட், freedom. You're being non-judgmental about people. Nobody is going to judge you whether you wear nice clothes or whether what car you come in or whether you travel by tube. Nobody is going to judge you for that. நம்மளுக்கே ஒரு வெளிய நம்ம நாட்டை விட்டு ஃளைட்ல ஏறின பிறகு நம்மளோட மூடே மாறிடுது. நம்ம we have a very different outlook towards life. So அது மாதிரி தான் சில்ட்ரனுக்கு கூட. But not all children, they do realize maybe for 5-10 years they are all there, but now things are changing. Children who are getting educated there are coming back. Due to various reasons, of course, and the visa restrictions and the job opportunities are not available. But அந்த நிலைமை மாறி நம்ம ஊர்லயும் ஏன்னா foreign universities are coming to India. That is another welcome move. ஏன்னா நிறைய யூனிவர்சிட்டிஸ் இங்க வராங்க. சோ வரும்பொழுது நம்ம பிள்ளைங்க வெளியில போகணும்ன்ற அவசியமும் இருக்காது இனிமேல் ஃபியூச்சர்ல. Thank you, madam. Next question is from Narana Sabapathy. Good morning, good evening, madam. Good evening, sir. I am Professor Narana Sabapathy, former professor of Annamalai University. I am very happy and I have heard a very good lecture from you. Thank you, sir. And I would just have some of my experiences just to share with you. நான் வந்து தமிழ் மீடியத்தில் தான் படித்தேன். நாங்கள் படிக்கும்போது எஸ்எஸ்எல்சி. சார் क्वेश्चन கேட்றீங்களா சார் ப்ளீஸ்? எஸ் சார். அந்த எஸ்எஸ்எல்சியில் இருந்து எதுக்காக சொல்றேன்னு சொன்னா உங்களுக்கு அப்போ வந்து தமிழ் மீடியத்தில் எங்களுக்கு இந்த மேனுவல் ட்ரைனிங் இது உண்டு. நீங்க சொன்னீங்க இந்த எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் வொகேஷனல் ட்ரைனிங் ஒன்று இருந்தது. மேனுவல் எம்டி கிளாஸ் போனாங்க. மேனுவல் ட்ரைனிங்னா கார்பென்ட்ரி வச்சிருந்தாங்க. வீக்லி 1 day எங்க கிளாஸ் நாங்களே கார்பென்ட்ரியில் செஞ்சிருக்கோம். அதுக்கு டீச்சர் வந்து ஒரு பிராமின். யூ won't believe. அப்புறம் அதே மாதிரி டிராயிங் வாரத்துல ஒரு நாள் கிளாஸ் உண்டு, டிராயிங் உண்டு. அதெல்லாம் ஏன்னா எக்ஸாமினேஷன் இது கிடையாது. பட் ப்ராக்டிகல் நோட் போட்டு ப்ராக்டிகல் எழுதணும் என்னன்னாங்க எழுதணுமே தவிர பட் நோ எக்ஸாமினேஷன். இட்ஸ் நாட் பார்ட் ஆஃப் தி எக்ஸாமினேஷன் சிஸ்டம் இது. அதே மாதிரி லாங்குவேஜஸ் நான் படிக்கும்போது நான் சொல்றது இந்த ஆன்டி ஹிந்தி அஜிடேஷன் முன்னாடி நாங்கள் படித்தோம். அப்போ வந்து ஹிந்தி இருந்தது, உருது இருந்தது எங்க ஸ்கூல்ல. கவர்மெண்ட் எய்டட் ஸ்கூல் தான். இன் அடிஷன் டு தெலுங்கு கூட இருந்தது. தெலுங்கு கூட இருந்தது. ஆமா. அப்ப நாங்க வந்து ஹிந்தி படிச்சோம், எல்லாம் படிச்சோம். ஆனா ஆன்டி இந்தியா அஜிடேஷன் வந்ததுல இருந்து அதுக்கப்புறம் 1962க்கு அப்புறம் இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு. அதனால நான் என்ன எதுக்கு சொல்ல வரேன்னு சொன்னா அந்த நீங்க சொன்ன மாதிரி வொகேஷனல் ட்ரைனிங்கிறது பாசிபிள் வந்து ஜஸ்ட் கிவ் them some exposure to other things. வேர்ல்ட்ல வந்து ஜஸ்ட் only academic இது மட்டும் ஒரு லைஃப் கிடையாது. there is another aspect of life. it's also ஒரு எக்ஸ்போஷர் டெஃபினட்டா அவங்களுக்கு காட்டினாதான் அவங்களுக்கு புரியும். அந்த இதுல முடியாதவங்க இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாதவங்க அதுல கேன் கோ இன் ஃபார். ஆமா, இது என்ன எடுத்துட்டா சார், இது ஒரே ஒரு பாயிண்ட் மட்டும் சொல்லிடுறேன். நீங்க சொல்லும்போது இந்த ஒகேஷனல் வந்து நிறைய பேர் வந்து தப்பா புரிஞ்சுட்டு இருக்காங்க. இந்த வரக்கூடிய காலகட்டத்துல நீங்க பாத்தீங்கன்னா நிஜமாவே வந்து ஒரு சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட்டுக்கு ஈக்குவலா ஒரு பிளம்பரும் ஒரு எலக்ட்ரீஷியனும் பார்க்கப்படுவாங்க. ஏன்னா அந்த அளவுக்கு டிமாண்ட் இருக்குது இனிமேல். ஏன்னா அந்த வேலையை செய்யறதுக்கு ஆள் கிடையாது. சோ இதை என்ன சொல்லிட்டாங்க, உடனே குலத்தொழில் கத்துக்கணுமா, அவங்க அந்த வேலையில சந்தோஷப்படுவாங்கன்னா கிடையாது. ஒரு லிவிங் எக்ஸாம்பிள் ஒண்ணு சொல்றேன். மை டாட்டர், என்னுடைய பொண்ணு வந்து லண்டன்ல இருக்கிறாங்க. அவங்க வீட்டு பக்கத்துல ஒரு ஹை ஸ்கூல் டிராப் அவுட். அவர் வந்து மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர். ஓகே, ஒரு நார்மல் மெக்கானிக். பட் ஹி ஓன்ஸ், அதான் சொல்லிட்டு இருந்தா இன்னைக்கு காலையில சொல்லிட்டு இருந்தா, என்னோட வெஹிக்கிள் ப்ராப்ளம், ஓகே நான் அங்கதான் கொண்டு போறேன். அவங்க வீட்டுல பாக்குற 4 வண்டி நிக்குது BMW, தட் டு கன்வெர்டபிள் BMW வச்சிருக்காரு. ஹி இஸ் அ ஹை ஸ்கூல் டிராப் அவுட். இங்க வந்து ஒகேஷனலுக்கு அவ்வளவு இது கொடுக்குறாங்க. பட் ஹி இஸ் லிவிங் அ லைஃப் ஸ்டைல் லைக் மோர் தென் எனிபடி எல்ஸ். நம்ம ஊர் இவங்களெல்லாம் விட அவ்வளவு ஒரு ராயலா ஒரு லைஃப் வாழ்ந்துட்டு இருக்காரு அப்படின்னு சொல்றாங்க. சோ நம்ம வந்து லைஃப் ஸ்டைல தான் அல்டிமேட்டா பாக்குறோம். இதை வந்து நிறைய பேர் என்ன பண்றாங்க, கல்வியாளர்கள் பேர்ல வந்து தப்பா பேசி மக்களோட மனசை எப்பவுமே என்னைக்குமே கைத்தொழில் நம்மளுக்கு கொடுக்கும். சார் வந்து பிரபு சார் கேட்கும்போது சொன்னார் ஃபாரினுக்கு சில்ட்ரன் எல்லாம் போறாங்க டு ஸ்டடி. சார் முதல்ல நம்ம போகும்போது பேசிக்கா நமக்கு ஒரு ஹீட்டர் கூட பிக்ஸ் பண்ண தெரியாது. ஏன்னா அந்த ரூம்ல எல்லாமே ஃபாரின்ல பாத்தீங்கன்னா அவங்க வேலையை பார்த்துப்பாங்க. நம்ம பிள்ளைங்க இங்கே நாங்க போகும்போது they will not even know. ஏன்னா நமக்கு வந்து மேன் பவர் நிறைய இருக்கு, சப்போர்ட் பண்ண ஆள் கிடையாது. வந்து ஒகேஷனல் வந்து கண்டிப்பா உங்களால ஒண்ணு செய்ய முடியும் பொழுது அது ஒரு சந்தோஷம் கிடைக்குது. ஒரு கொஸ்டின் ஒண்ணு பார்த்தேன், அன்பு செல்வன் சார் ஒண்ணு போட்டிருந்தாரு. மேடத்தின் இது வந்து குக்கிராமத்தில் உள்ள மாணவர்கள். சார் நான் வந்து சொல்லவே இல்லை சார் அப்படின்னு. கிராமத்து மாணவர்கள் சாதிக்க மாட்டாங்க நான் சொல்லவே இல்லை சார், நல்லா சாதிச்சுட்டு வராங்க சார், எனக்கு தெரியும் சார், ஏன்னா நான் பணியாற்றுறேன். நீங்க எந்த கிராமம் வேணா சொல்லுங்க, தமிழ்நாட்டுல நானும் சொல்றேன், அந்த கிராமத்துல மாணவர்கள் சாதிச்சுட்டு தான் வராங்க, நான் சாதிக்கலன்னு சொல்லல. கல்விக்கும்
இதுக்கும் சாதனை இருக்கான்னு கேட்டா, ஸ்கூலுக்கும் பள்ளிக்கூடத்துக்கும் வந்து மாணவர்கள் சாதனைக்கும் சம்பந்தம் இருக்கான்னு கேட்டா கிடையாது. irrespective of the school, children will achieve based on the teacher, based on the parents. கண்டிப்பா வந்து அவங்களுக்கான ஒரு அந்த வழிகாட்டுதல் இருந்தா எங்க இருந்தாலும் மாணவர்கள் சாதிப்பாங்க. Thank you, madam. Next question is from Rotarian AGKR Murugan. Sir, question மட்டும் கேளுங்க சார் ப்ளீஸ். வணக்கம், நான் பேராசிரியர் முருகன். வணக்கம்மா. 2 வினாக்கள்மா. நீங்க சொன்னீங்க உயர்கல்வியில 4 வருட படிப்பு, அதை நீங்க அழகா சொல்லிட்டு வந்தீங்க. 4வது வருஷம் வந்து ரிசர்ச்னு சொல்றாங்க. நீங்க சொல்லும் போது தான் சொன்னீங்க PhD டாக்டரேட் பண்ணிட்டு வரவருக்கு ஒரு திருக்குறள் கூட தெரியலன்னு சொன்னீங்க. ஆனா 4வது வருஷம் அவர் ரிசர்ச்னு சொல்லிருக்கு அந்த புதிய கல்விக் கொள்கையில. அது போக 3 வருஷம் அவர் மாறிக்கலாம்னா ஆசிரியர் என்பவர் அரசு பணி இல்லாம கௌரவ விரிவுரையாளர் போல நிலை ஏற்படும். அப்படின்னா என்னன்னா, கல்விங்கிறது கல்வியில பணிபுரியக்கூடிய அத்தனை பேரும் தனியார் மயமாக்கப்பட்ட ஊழியர் தான் அந்த பணியில இருக்க முடியும். அப்படி வந்துச்சுன்னா அப்படித்தாங்கிறது என்னுடைய அறிவுக்கு எட்டியவர். அதை நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க? 2வது கேள்வி என்ன அப்படின்னா, நீங்க மொழியில சொல்லியிருக்காங்க, மும்மொழி கொள்கை சொல்லியிருக்காங்க, உங்களுக்கு தெரியும். அதுல 4.16 பாயிண்ட் நம்பர் 4.16 அதுல மேற்கோள் சொல்லியிருக்காங்க. என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, சான்ஸ்கிரிட் கிளாசிக்கல் லாங்குவேஜ் கத்துக்கலாம்னு சொல்றாங்க. உலக அளவுல 7 லாங்குவேஜ் கிளாசிக்கல் லாங்குவேஜ் அப்படின்னு அக்செப்ட் பண்ணிருக்கு. இந்தியாவுல 2 லாங்குவேஜ், ஒன்னு சான்ஸ்கிரிட், ஒன்னு தமிழ். ஆனா அப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் ஒருத்தர் வேலைக்கு இன்டர்வியூக்கு போறாரு, அதுல கிளாசிக்கல் லாங்குவேஜ்ல சமஸ்கிருதம் படிச்சிருந்தா தான் அவருக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வாய்ப்பு இருக்குன்னு தெரிஞ்சு நிலை ஏற்பட்டால் தமிழை படிக்க மாட்டாங்க. எவ்வளவு இந்தியா பாத்தீங்கன்னா 415 மொழி இருக்கு. அதுல 23 மொழியை வந்து இந்திய அரசாங்கம் அங்கீகாரம் பண்ணிருக்கு. அப்படிங்கும் போது என்னுடைய மொழி, தப்பா எடுத்துக்காதீங்க, என்னுடைய மொழி தாய்மொழி மொஹஞ்சதாரோ ஹரப்பா அந்த நாகரிகத்தை எல்லாம் நான் மிஞ்சிட்டேன். என்னுடைய ரிசர்ச் கிடப்பு கீழடி ஆய்வு அடிப்படையில பாத்தீங்கன்னா, ரிசர்ச் அடிப்படையில பாத்தீங்கன்னா உலகத்தினுடைய தொன்மையான மொழின்னு நான் நிரூபிச்சிட்டேன். அப்படிங்கும் போது என்னுடைய மொழி முதன்மைப்படுத்துவதில் இதில் உள்நோக்கம் இருக்குதோ அப்படின்னு 2வது வினாவா வைக்கிறேன். 3வது என்ன அப்படின்னா, ஒரே ஒரு நேரத்தை அறிமுகருதி என்ன அப்படின்னா, இதுல சொல்லிக்கிட்டு வரும்போது நீங்க மாணவருடைய ஆயக்கலைகள் 64 நீங்க சொன்னீங்க, நீங்க அவரை சொந்த தொழிலே கத்துக்கலாம் அப்படிங்கிறது. ஆனால் இப்ப நான் இருக்கிறேன், நான் ஒரு பேராசிரியரா இருக்கிறதுனால என்னுடைய குடும்பம் முழுவதும் பேராசிரியர் என்பது பொருள் கிடையாது, நான் மட்டும்தான் பேராசிரியர். ஆனா இந்த நீங்க புதிய கல்விக் கொள்கையில என்ன சொல்றீங்க, அதுல ஒரு விஷயம் நல்லா சொல்லிருக்கீங்க, SDG 4 இத அறிவிச்சிருக்கிற SDG 4ங்கிறது தொழில் 4வது கொஞ்சம் நேரமின்மை காரணமா கொஞ்சம் ஷார்ட்டா கேளுங்க, நிறைய கேள்வி. 4வது தொழில் புரட்சின்னு நீங்க அறிவிச்சிருக்கீங்களே, இது சரியா? 3 கொஸ்டின் சார். அது அறிவிச்சது இந்த கேள்வி, நீங்க 3 கேள்வி கேட்டதுமே வந்து அரசியல் சம்பந்தப்பட்டது. ஏன்னா இது வந்து அரசாங்கம் வெளியிட்டது. இதுக்கு என்னுடைய கருத்து எதுவுமே கிடையாது. தனிப்பட்ட முறையில என்னால கருத்து சொல்ல முடியாது. கிளாசிக்கல் லாங்குவேஜ் பத்தி சொல்லும்போது எனி கிளாசிக்கல் லாங்குவேஜ் தான் சொல்லியிருக்கே தவிர இட் இஸ் நாட் மென்ஷனிங் சம்வேர், இட் இஸ் நாட் ஃபோர்சிங். ஏன்னா டிராஃப்ட்ல அப்படி இருந்தது சார். இதுல வரும்பொழுது பாலிசியா வரும்பொழுது அந்த 4.1 இல்ல. நீங்க அதை மட்டும் பாருங்க. அது எனக்கு அறிவு கெட்டது. அது நீங்க அதை மட்டும் பாருங்க ஐயா. தேங்க்யூ மேடம். அண்ட் அருண் பிரகாஷ் சார். Yeah. Good evening. I am Arun Prakash from Rotary District 3212. I am from Nagarkoil. Thank you for the opportunity given. Actually, madam, பழைய காலத்துல, that is என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் 1917ல உள்ள அந்த டீச்சர்ஸோட கமிட்மெண்ட்டும் டெடிகேஷன் எப்படி இருந்தது அப்படின்னா, ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய திறமையை ஐடென்டிஃபை பண்ணி அவனை டெவலப் பண்ணக்கூடிய ஒரு லெவல்ல வந்தது. பட் இன்னைக்கு உள்ள அந்த டீச்சர்ஸோட ஒரு கான்செப்ட் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொன்னா, we should go and do things. அதாவது அந்த பையனுடைய what is the nature of his skill, what is his background அப்படிங்கறத மறந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு தன்மை தான் இன்னைக்கு யூத்தோட நிறைய ஃபெயிலியருக்கு காரணமா. நானும் ஒரு கம்ப்யூட்டர் ட்ரைனிங் இன்ஸ்டிடியூட் வச்சிருக்கிறேன். ஒரு எஜுகேஷனல் இன்ஸ்டிடியூஷன் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு கான்செப்ட்ல நான் பாக்குறப்ப எனக்கு என்னுடைய தோணல் அப்படி இருக்குது. உங்களுடைய கருத்து அது சம்பந்தமா என்ன மேடம் ஃபீல் பண்றீங்க? நீங்க சொன்னது 100% உண்மைதான். 1970ஸ்ல இருந்த மாதிரி இல்ல. 1970ஸ்ல இருந்த தனியார் பள்ளிகளுடைய எண்ணிக்கை குறைவு. ஓகே, இது நான் சொல்றதுக்காக தனியார் பள்ளிகள் என் மேல கோவப்படக்கூடாது. ஏன்னா தனியார் பள்ளிகள் மூலமா தான் என்னுடைய வாழ்க்கையுமே நடக்குது. ஆனால்
1970s அப்புறம் மெட்ரிகுலேஷன் ஸ்கூல்ஸ் நிறைய வந்த பிறகு, பிரைவேட் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் நிறைய வந்த பிறகு, தனியார் உள்ளே வந்த பிறகு ஆசிரியருக்கான முக்கியத்துவம் குறைந்து விட்டது. அப்ப ஆசிரியருக்கான முக்கியத்துவம் வந்து யார் வேணா பள்ளிக்கு ஆசிரியர் பணிக்கு வரலாம். அதுக்கப்புறம் என்னாச்சுன்னா 80ஸ்க்கு அப்புறம் நம்பர் ஆஃப் டீச்சர் ட்ரைனிங் காலேஜஸ் 90ஸ்ல 2000ல வந்து மஷ்ரூம் மாதிரி வந்தது. சோ அப்ப வந்த போது என்ன ஆச்சுன்னா பள்ளிகள் பெருக 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 யார் இருக்காங்களோ கிராஜுவேட் வந்தா போதும் எடுத்துக்கிறேன். நீங்க பாருங்க கிராமப்புறங்கள்ல எத்தனை பள்ளிக்கூடம் வச்சிருக்கீங்க, எத்தனை பேர் பாக்குறீங்கன்னு தெரியாது. டீச்சர்னா ஒரு பேசிக்கா என்ன குவாலிஃபிகேஷன் எதிர்பார்ப்போம், அவங்களுக்கு புரிதல் இருக்கிறதா, ஒரு குழந்தைகளோட பழகக்கூடிய தன்மை இருக்கிறதா, சைக்காலஜி பேசிக் சைக்காலஜி புரியுதா, அந்த குழந்தைங்கள அம்மா மாதிரி நடத்துவாங்களா இல்ல ஒரு புள்ள மாதிரி நடத்துவாங்களான்றது போய் நல்லா இருக்கா பாக்க, லுக்கு நல்லா இருக்கா, இங்கிலீஷ் ஓரளவுக்கு பேசுதா, இங்கிலீஷ் பேசுனா டீச்சர். இங்கிலீஷ் பேசுறதுக்கும் அறிவுக்கும் கம்பேஷனுக்கும் பேஷனுக்கும் சம்பந்தம் இருக்கா? இல்ல. ஆனா இன்னைக்கு நிறைய ஆசிரியர்கள் தான் நம்ம எப்படி ரெக்ரூட்மெண்ட் எப்படி எடுக்கிறோம்னா சர்டிபிகேட் எல்லாம் இருக்குது, ஓகே. ஆனால் அதையும் தாண்டி ஆள் நல்லா இருக்குதா, பார்க்க நல்லா இருக்கணும்பா, ஓரளவுக்கு சுமாரா இருக்கணும்பா, டீச்சர்ஸ்க்கு சம்பளம் கம்மியா வாங்குதா, இங்கிலீஷ் பேசுதா ஓரளவுக்கு, இந்த குவாலிஃபிகேஷன் வச்சு எடுக்கும்போது எப்படி பேஷனேட்டா இருப்பாங்க, என்ன சொல்லி தருவாங்க, எப்படி கமிட்மெண்ட் வரும், அவங்கள நம்ம எப்படி ட்ரீட் பண்றோம், அந்த டீச்சருக்குரிய மரியாதை தரமா இல்ல. நிறைய இடத்துல டீச்சருக்குரிய மரியாதை தரல, அதுதான் பிரச்சனை. Thank you, madam. 3 more questions போலாமா? Yes, sir. Okay. Next question is from Rotarian Priya Govindraj. நீங்க அன்மியூட் பண்ணிட்டு கேட்கலாம். Thank you, sir. Ma'am, good evening, ma'am. Wonderful session. எல்லாருக்கும் சொல்லணும்ன்றதுனால அழகா சொல்லிட்டீங்க நிறைய சொல்ல வேண்டிய விஷயங்களை. ஃபர்ஸ்ட் அதுக்கு பாராட்டுக்கள். இன்னொரு விஷயம் பாத்தீங்கன்னா நான் கேட்க வந்த கேள்வியை ஒட்டிதான் நிறைய பேர் கேட்டாங்க. சோ அது இந்த எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டீஸ்ல நான் ஒரு அகாடமி 10 வருஷமா நடத்திட்டு இருக்கேன். டோட்டலா இட் இஸ் எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர்னா டான்ஸ், மியூசிக், அபாக்கஸ், ஹேண்ட் ரைட்டிங் அந்த மாதிரி ஒரு 25 கோர்சஸ் இருக்கு. நிறைய ஸ்கூல்ஸோட டைப் பண்ணிட்டு இருக்கேன் நான். நிறைய ஸ்கூல்ஸ்னா 1000 பேருக்கு மொத்தமா போய் நாங்க நிறைய டீச்சர்ஸோட சர்டிஃபைட் பண்றோம். இனி எங்களோட இது எப்படி இருக்கும், இந்த பேண்டமிக்ல we are closed for 5 months. ஏன்னா ஸ்ட்ரிக்டா நான் க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன். I don't want to put any trouble to kids. So 5 months க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு. இனி வரக்கூடிய எதிர்காலம் இந்த ஸ்கூல் டைப் எங்களுக்கு கிடைக்கிறதுக்கு நிறைய கஷ்டங்கள் தான். ஏன்னா படிப்புக்கே டைம் ஒதுக்க முடியாத பட்சத்துல இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு இனி பேரண்ட்ஸ் ஒத்துக்குவாங்களா இல்ல வந்து நிர்வாகம், ஸ்கூல் நிர்வாகம் இதுக்கான டைம் ஒதுக்குமான்றது ஒரு கேள்வி. இன்னொன்னு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா என் பொண்ணு, பெரிய பொண்ணு வந்து 10th 3 சென்டம், 12th 4 சென்டம் ஸ்கூல் டாப்பர். இப்ப டெல்லி ஸ்ரீராம் காலேஜ்லயே 5th டாப்பர். ஆனா அவ டான்ஸ் ஆடுவா, பாடுவா, ட்ரம்ஸ் அவள மாதிரி வாசிக்க முடியாது. ஹைலி என்னோட அகாடமிக்ஸ்ல வந்து அவ இன்வால்வ் ஆனதுனாலதான் இவ்வளவு பிரில்லியன்ட்டோன்னு நான் நிறைய வாட்டி யோசிச்சிருக்கேன். இப்படி எல்லா குழந்தைக்கும் பண்ணணும்ன்றது எனக்கு ஒரு ஆசைன்றதுனாலதான் we are continuing. பட் இதோட எதிர்காலம் இப்ப எப்படி இருக்கும்னு நீங்க ஃபீல் பண்றீங்க? இல்ல மேம், நியூ இந்த இப்போ உங்களுக்கு க்ளோஸ் பண்ணிருக்கிறது பேண்டமிக் சிச்சுவேஷன் தான். பட் ஆக்சுவலா நீங்க வந்து ஆன்லைன்லயே கிளாஸஸ் பண்ணலாம். ஏன்னா இங்க நிறைய பண்ணிட்டு இருக்காங்க, ஸ்கூல்ஸ்ல டைப் வச்சிருக்கவங்க எல்லாருமே ஆன்லைன்ல பண்ணிட்டு இருக்காங்க. யூ கேன் கண்டினியூ. ஏன்னா பசங்களுக்கு புக்கை பார்த்து படிக்கிறத விட சிஸ்டமை பார்த்து படிக்கிறத விட சிஸ்டமை பார்த்து பாடுறதோ, டான்ஸ் ஆடுறதோ, கீபோர்டு வாசிக்கிறதோ நல்லா தான் போயிட்டு இருக்கு. அது பிடிக்கவும் பிடிக்குது, அந்த ஒரு சேஞ்ச் கிடைக்குது. ஒரு யோகா பண்றாங்களோ வாட் எவர் இட் இஸ், அது நடக்குதுட்டு இருக்கு. நீங்க கண்டினியூ பண்ணலாம். வரக்கூடிய கல்வி ஆண்டுல வந்து அதாவது நியூ எஜுகேஷன் பாலிசி இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ண பிறகு கோ கரிக்குலர் அண்ட் தென் வந்து எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டிஸுக்கான இம்பார்ட்டன்ஸ் நிறைய தான் கொடுத்துருக்காங்க. சார் கேட்டார் ஹோலிஸ்டிக் எஜுகேஷன் இருக்குமான்னு. ஹோலிஸ்டிக் எஜுகேஷன் இட் இஸ் பீன் கவர்ட். ஸோ அதனால வந்து உங்களுக்கான வாய்ப்புகள் என்னைக்குமே மறுக்கப்பட போறதில்லை. ஏன்னா இது இருக்கும். ஏன்னா ஹோல் பிரெயின் டெவலப்மெண்ட் தான் ஃபோக்கஸ் இங்க. எப்பவுமே வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா எல்லா பள்ளிகளையும் நம்ம வந்து ஒரு சில ரீசனுக்காக வந்து மெட்ரிகுலேஷன் ஸ்கூல், அதாவது மெட்ரிகுலேஷன் மற்றும் சிபிஎஸ்இ பள்ளி, தனியார் பள்ளி வச்சிருக்கவங்க எல்லாருமே டிஃபரன்ஸ் காமிக்கணுன்றதுக்காக இதுல ஒரு சில ஆக்டிவிட்டி கொடுப்பாங்க, அதுல கொடுக்க மாட்டாங்க. மெட்ரிகுலேஷனுக்கும் சிபிஎஸ்இக்கும் டிஃபரன்ஸ் கேட்டீங்கன்னா நிறைய டீச்சர்ஸே சொல்லுவாங்க பிளேவே மெத்தட்வாங்க. என்ன பிளேவே மெத்தட், பேசிக் டிஃபரன்ஸே தெரியாது. டிஃபரன்ஸ் ஒண்ணுமே கிடையாது. நம்ம அதே இங்கிலீஷ் தான், அதே மேத்ஸ் தான், அதே டான்ஸ் தான், அதே பாட்டு தான். இங்க ஒண்ணும் இல்லை, இங்க அசஸ்மெண்ட் தான் டிஃபரெண்ட். அந்த பேசிக் டிஃபரன்ஸ் கூட தெரியாது. ஆனா நம்மளா ஒரு கட்டம் போட்டுக்கிட்டு நம்மளா வளர்த்துக்கிட்டோம், இதெல்லாம் சொல்லி கொடுக்க கூடாது. சோ இந்த ஆல் தீஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் பிலாங் ஒன்லி டு சிபிஎஸ்இ ஸ்கூல்னு சொல்லிட்டு கிடையாது. எல்லா குழந்தைகளுக்குமான ஆடல், பாடல், கொண்டாட்டம் எல்லாமே வேணும். ஏன்னா அப்பதான் வந்து அந்த பிரெயின் கரெக்ட். நீங்க பாத்தீங்கன்னா டீச்சர்ஸா இருக்கிறவங்க எல்லாருமே அக்ரி பண்ணுவாங்க. இதை பாக்குறவங்க எந்த குழந்தை வந்து நல்லா படிக்குமோ அந்த குழந்தை தான் டான்ஸ்னா முன்னாடி நிற்கும், அந்த குழந்தை தான் வந்து டிராமானாலும் முன்னாடி நிற்கும். அந்த குழந்தை நம்ம திருப்பி அந்த ஒரே செட் ஆஃப் சில்ட்ரன் தான் ஸ்கூல்ல நம்ம திருப்பி எடுத்துட்டு இருப்போம் எல்லாத்துக்குமே. ஸோ அது வந்து சேஞ்ச் ஆகணும். ஸோ இப்போ சம்பேர் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா இந்த எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர்லாம் கொண்டு வந்த பிறகு children who are not so good at it also is able to perform anything. So அப்ப நம்மள ஐடென்டிஃபை பண்ணி அப்ரிஷியேட் பண்ணும்போது சைக்கலாஜிக்கலா they get boosted. So உங்களோட ஃபியூச்சர் நல்லா இருக்கும். Don't worry about it. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you. Next question is from Rotarian Bhupati, Tirupur Metal Town.
பூபதி அண்ணா அன்மியூட் பண்ணிட்டு கேளுங்க ப்ளீஸ். ஓகே, இந்த வாய்ப்புக்கு ரொம்ப நன்றிங்க மேடம். உங்களுடைய பேச்சு கேட்டேன், ரொம்ப அருமையாக இருந்துச்சு. இதில் எனக்கு இன்னும் ஒரு சின்ன டவுட்டு. இப்போ புதுசாக ஒரு கல்விக் கொள்கைகளை அறிவிச்சிருக்காங்க. இந்த அறிவிப்புகள் வந்து ஸ்கூலுக்கும் காலேஜுக்கும் எங்கேயாவது கண்டிப்பாக ஒரு தொடர்புகள் இருக்குங்களா? இந்த ஸ்கூலில் என்ன வந்து சிஸ்டம் கொண்டு வர்றாங்களோ இந்த சிஸ்டம் வந்து காலேஜுக்கு அந்த சிஸ்டம் வந்து அப்டேட் ஆகுமா? முதல் கேள்வி. நீங்க இது சொன்னதுக்கு அப்புறம் இன்னொரு கேள்வி இருக்கு எனக்கு. செல்வகுமார் சார், எனக்கு டைம் புரியல சார். ஏன்னா இது தொடர்பு இருக்கிறதால தானே சார் கொண்டு வராங்க. இந்த ஒரே கேள்வியா முடிங்க பூபதி சார் ப்ளீஸ். இல்ல சார், இது இந்த கேள்விக்கு பதில் சொல்லிடுறேன். ஒண்ணுமே இல்ல, தொடர்பு இருக்கிறதால தானே சார் மாற்றம் கொண்டு வரோம். 10+10+2 இருக்கிறத வந்து 5+3+3+4 உள்ளுக்குள்ளே இது இல்ல மேடம். அதாவது இப்போ வந்திருக்கிறது இல்ல, நான் பழைய சிஸ்டத்துல என்னோட கேள்வி. இப்போ வந்து பழைய சிஸ்டத்துல ஒரு சிபிஎஸ்இ ஸ்கூல்ல +1 +2க்கு ஆஃபர் பண்ற கோர்சஸ் வந்து ஒரு ஸ்கூல் அவங்க ஆஃபர் பண்றாங்க அப்படின்னா அந்த கோர்சஸ் வந்து நாளைக்கு அவங்க காலேஜுக்கு போகும்போது அந்த கோர்சஸ் வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லா இல்ல ஒரு இடத்துல. ஸோ அதனால தான் உங்களுக்கு கேள்வி கேட்க வந்தேன். அந்த கம்யூனிகேஷன் இருக்குமா? ஓகே. இப்போ வந்து 11th and 12th படிக்கிறவங்க திருப்பி வந்து இப்போ காலேஜ் போகும்போது அந்த டிகிரி ப்ரோக்ராம் வந்து அவங்களுக்கு ரிலேட்டடா இருக்குமா இல்ல வந்து ரிலேட்டடா இருக்காதா, யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குமா இருக்காதான்னு கேக்குறீங்க அதானே சார்? ஆமாங்க. ஓகே. சோ இப்ப இந்த 9th ஏன்னா இத வந்து இவங்க ஃபேஸ்டு தான் இது பண்ண போறாங்க, இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போறாங்க. 2020 to 2030 தான் 10 வருஷம் இவங்களோட இம்ப்ளிமெண்டேஷன் டைம் எடுத்திருக்காங்க. சோ அந்த இம்ப்ளிமெண்டேஷன் டைமுக்கு ஏத்த மாதிரி தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து கோர்சஸ் எல்லாமே மாறும், காலேஜஸ் எல்லாமே. சோ இமீடியட்டா காலேஜ்ல சேஞ்சஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 2023க்கு அப்புறமா தான் கொண்டு வருவாங்க. இந்த ஃபர்ஸ்ட் 12th பேட்ச் வெளியில வரும்போது தான், இப்ப இருக்க 9th பேட்ச் 12th வெளியில வரும்போது தான் அந்த சேஞ்சஸ் கொண்டு வராங்க. சோ அப்ப கண்டினியூஷன் இருக்கும். இவங்க வெளில வரும்போது பாடத்திட்டத்துல மட்டும் மாற்றம் இருக்கும், அவ்வளவுதான். பெரிய மாற்றம் எதுவும் இருக்காது. இல்ல மேடம், நான் என்னோட கேள்வி வந்து பழைய திட்டத்துல தான். என்ன கேட்டீங்கன்னா, ஒரு அக்ரி ஸ்டூடெண்ட் வொகேஷனல், அதாவது நீங்க சொன்ன மாதிரி வொகேஷனல் கோர்ஸ்னு நினைச்சு படிச்ச அக்ரி ஸ்டூடெண்ட் வந்து அக்ரி காலேஜ்ல எலிஜிபிலிட்டி இல்ல. அதுக்கு அவங்க சொல்லக்கூடிய ரீசன் வந்து சிபிஎஸ்சில இருக்கக்கூடிய அக்ரி வந்து அகாடமிக்ல தான் இருக்குது, வொகேஷனல் இல்ல. அது மாற்றத்துக்கு தான் கொண்டு வராங்க சார். ஏன்னா நான் சொன்ன மாதிரி எல்லாமே பேப்பர்ல தான் இருக்குது. நமக்கு இம்ப்ளிமெண்டேஷன்ல என்னென்ன டிஃபிகல்ட்டி இருக்க போகுதுன்னு தெரியல. ஏன்னா பேப்பர்ல ரொம்ப அழகா தெளிவா எல்லாத்தையுமே கொடுத்துருக்காங்க. ஆனா ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் டு இம்ப்ளிமெண்ட் அண்ட் தென் தி சப்போர்ட் ஆஃப் தி ஸ்டேட் எந்த அளவுக்கு பண்ண போறாங்கன்றதும் தெரியல நமக்கு. ஏன்னா இது தெரியாம நம்ம எதையுமே சொல்ல முடியாது. நான் சொன்னேன் மாற்றம் தேவை, ஆனா இந்த மாற்றத்துக்குள்ள நிறைய குறைகளும் இருக்குது. ஏன்னா நிறைய இருக்க மாதிரி குறைகளும் இருக்குது. இந்த குறைகள் வந்து எப்படி இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா, இம்ப்ளிமெண்டேஷன்ல நமக்கு நிறையவே கன்ஃபியூஷன்ஸ் இருக்கும். ஐ திங்க் எண்ட் ஆஃப் டிசம்பர் வந்து நம்மளுக்கு ஒரு கிளாரிட்டி கிடைக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா நிறைய இடத்துல இன்புட்ஸ் வாங்கிட்டு இருக்காங்க, நாங்களும் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். எங்கெல்லாம் இன்புட்ஸ் தேவை, எந்த இடத்துல எல்லாம் கிளாரிட்டி இல்லன்றதை கொடுத்துருக்கோம். சோ அது வந்தாதான் சார் தெரியும். அது வரைக்கும் நமக்கு பெரிய குழப்பமா தான் இருக்கும் அது. ஏன்னா ஸ்கூல்ஸ் வந்து நிறைய தவறா சொல்லவில்லை, பட் அந்த ஸ்கூல்ஸ் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் அவங்க அதைய இன்டெப்தா போய் அந்த டீடைல்ஸை கேதர் பண்ணிட்டு அந்த கோர்சஸ் ஆஃபர் பண்ணாங்கன்னா நல்லா இருக்கும்னு எனக்கு தோணுது. எகைன் அதே ஸ்கூலு அதே கோர்ஸை ஒரு போன்ல வந்து டெலிமார்க்கெட்டிங் பண்றாங்க. நீங்க அக்ரி எடுத்து படிங்க, நீங்க சொல்றது இப்ப புரிஞ்சிருச்சு. அதாவது சிபிஎஸ்சில வந்து நம்ம வந்து இந்த கோர்சஸ் ஆப்ஷனல் சப்ஜெக்ட்ஸ், எலெக்டிவ் சப்ஜெக்ட்ஸ் கொடுக்குறாங்க. அக்ரிகல்ச்சர்னு ஒரு கோர்ஸ் இருக்கும், இதை எடுத்துருவாங்க. ஸ்கூல்ல எடுத்துட்டாங்கன்னா இதை தியரிட்டிக்கலா தான் எடுப்பாங்க. ஆனா இது வந்து ஸ்கூல்ல மார்க்கெட்டிங் விற்கும் பொழுது நீங்க சொல்றது புரியுது. சோ இது வந்து பிஎஸ்சி அக்ரிகல்ச்சர் எடுத்து படிக்கலாம்னு வாங்க, ஆனா அதுக்கு எலிஜிபிலிட்டி கிடையாது. ஏன்னா பேசிக்கா அதுக்கு சயின்ஸ் தான் தேவை, இது இருக்காது. கரெக்ட். இது வந்து தனியார் பள்ளிகள் பண்ணக்கூடிய தப்பு சார். இதை வந்து நம்ம குறைய சொல்லக்கூடாது. ஏன்னா அது வந்து அவங்க கிளீனா கொடுக்கும்போது என்ன கொடுக்குறாங்கன்னா, சிபிஎஸ்சில லிஸ்ட் கொடுக்கும்போது ஆப்ஷனல் சப்ஜெக்ட்ஸ், எலெக்டிவ் சப்ஜெக்ட்ஸ், கோர்ஸ் சப்ஜெக்ட்ஸ் பிரிச்சு கொடுக்குறாங்க. ஸோ ஸ்கூல்ஸ் என்ன கொடுக்கணுமோ அதை நம்ம பிக்கப் பண்ணிக்கலாம். ஆனால் நம்ம அதை பத்தி ஒரு அறிவே புரிதலே இல்லாம நம்ம எதையோ ஒண்ணு எடுத்துக்கிட்டு எதையோ ஒண்ணு சொல்லிட வேண்டியது. அதனாலதான் பெற்றோர்களும் குழந்தைகளும் தான் ரொம்ப வந்து இந்த கஷ்டத்துக்கு ஆளாகிறாங்க. ஏன்னா வந்து பள்ளிக்கு புரிதல் இல்லை, அதை நடத்துவங்களுக்கும் புரிதல் இல்லை, டீச்சர்ஸ்க்கும் புரிதல் இல்லை. பிரச்சனை இதுதான் சார். Thank you madam. Next question, last question, என்னோட question madam. ரீசெண்டா ஒரு சில சர்வேல நான் படிச்சதுல மேடம், இது தப்பா கரெக்டான்னு எனக்கு சொல்ல தெரியல. உத்தரப்பிரதேஷ், குஜராத், அப்புறம் வந்து மத்திய பிரதேஷ் அண்ட் மேகாலயா, இந்த ஸ்டேட்ஸ், இந்த மாதிரி ஸ்டேட்ஸ்ல எல்லாமே சமீப காலங்களா பெண்கள் படிக்கக்கூடிய கல்வி ரேஷியோங்கிறது ரொம்ப குறைஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு. இது வந்து நான் இது அரசியலா பேசல, பெரியாருங்கிற ஒருத்தர் இருந்ததுனாலதான் நம்ம சவுத் இந்தியாவில வந்து ஒரு பெண்களுக்கு இன்னைக்கு இந்த அளவுக்கு ஒரு எக்ஸ்போஷர். நம்ம நாட்டுல ஒரு பெண் வந்து ரோட்டரி கவர்னர் ஆக முடியுதுன்னா அது பெரியார் போட்ட ஒரு சின்ன விதை தான்.
அந்த ஒரு தைரியம் ஒரு மேடத்துக்கு வந்து இன்னைக்கு ஒரு ஆண்களோட சேர்ந்து ஒரு கண்டெஸ்ட் பண்ணி நிக்க முடியுதுன்னா அது பெரியார் போட்ட விதை. அடுத்து காமராஜர் போட்ட ஒரு விதை. ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து, அதாவது ரெண்டு பேருமே சேர்ந்து ஒரு நல்ல விஷயங்கள் தான் பண்ணியிருக்காங்க எதிரெதிர் அணியில இருந்தாலும். ஆனா இந்த மாதிரி பெண்களுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து எதிர்காலத்துல குறையுமோ இந்த 5+3+3 வரும்போது? ஏன்னா யூஸ்வலாவே நம்மளுடைய கிராமப்புறங்கள்ல பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு பெண்களுக்கு எல்லாம் வந்து ஒரு மேற்கொண்டு படிக்கணும், பாஸ் பண்றாங்க அப்படிங்கறனால அந்த பொண்ணுங்க படிச்சுட்டு போறாங்க. ஒரு ஃபெயிலியர் இல்ல அந்த இது ஒரு கண்டிஷன்ஸ் இந்த மாதிரி வரும்போது கிராமப்புறங்கள்ல உள்ள பெண்களுடைய படிப்பு குறையுமோ அப்படிங்கிற ஒரு பயம் வந்து இருக்கு. இத பத்தி நீங்க என்ன மேடம் சொல்ல வர்றீங்க? பயமே வேண்டாம் சார். ஏன்னா 9ஆம் கிளாஸ் வரைக்கும் எல்லாரும் ஆல் பாஸ் போட்டுட்டு 10, 11 போயிட்டு அந்த பொண்ணுக்கு படிக்கவே முடியாம 10ஆம் கிளாஸ்ல போர்டு எக்ஸாம் வச்சு ஃபெயில் ஆன பிறகு திருப்பி அங்கதான் டிஸ்கண்டினியூஷன் ஜாஸ்தி ஆகுது. இங்க 5+3+3+4ல நான் சொன்ன மாதிரி 3ஆம் வகுப்புல ஒரு செக் வைக்கிறாங்க, 5ஆம் வகுப்புல ஒரு செக் வைக்கிறாங்க. அது அவங்களுடைய புரிதல் எப்படி இருக்குன்னு பாக்கிறதுக்காக தான். அது டிராப் அவுட்டுக்காக கிடையாது. அங்க வந்து பாஸ் ஃபெயில் கிடையாது. நான் திருப்பியும் சொல்றேன், 3, 5 வகுப்புல பாஸ் ஃபெயில் கிடையாது. 8ஆம் வகுப்புல வைக்கிறதுக்குமே உனக்கு சயின்ஸ் மேல இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கா, இல்ல மேத்தமேட்டிக்ஸ் மேல இருக்கா, இல்ல லாங்குவேஜ் மேல இருக்கான்னு டெஸ்ட் பண்றதுக்கு மட்டும்தான். ஆப்டிடியூட் எதுக்கு இருக்கோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி 9ஆம் வகுப்புல பாடம் எடுக்கிற மாதிரி தான். நீங்க சொன்ன மாதிரி பெண்களுக்கான வாய்ப்பு அப்படின்னு பார்க்கும்போது சார் ஒண்ணுமே இல்ல. இன்னைக்கு அமெரிக்கா போன்ற வல்லரசு நாட்டுல இது வரைக்கும் வந்து ஒரு பெண் பிரசிடென்ட் கிடையாது. ஒரு வைஸ் பிரசிடென்ட் கேண்டிடேட்டுக்கு ஒரு அம்மா வந்திருக்காங்க. ஆனால் அங்கேயுமே உலகம் எப்படி பாக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம நாடு மட்டும் இல்ல. இப்ப நான் படிச்சதை சொல்றேன், உங்களுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸா ஷேர் பண்றேன். அங்க என்ன பண்றாங்க, அவங்க ஹஸ்பண்ட் என்ன பண்ணுவாங்க, அவர் தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் மேல் லிவரா, will he be the first man of the first lady or the second lady, second man in the country? அப்படி அவர் என்ன கொடை பிடிச்சிட்டு நிக்கிறாரா, அவர் கமலான் டி-ஷர்ட் போட்டுட்டு இருக்காரா? நம்ம இதை தான் கமெண்ட் பண்றோமே தவிர the lady has come forward, somebody with the Afro-Indian background who has come forward அப்படின்றத பார்க்கல. இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு கூட ஒரே ஒரு ஆள் தான் மெட்ரோ ட்ரெயின் விட்டாங்க சென்னையில. ஒரே ஒரு லேடி என்ஜின் டிரைவர் மட்டும்தான் இருக்காங்க. அவங்கள போட்டோ பிடிச்சாங்க. அதுக்கப்புறம் எவ்வளவு மெட்ரோ ட்ரெயின் விட்டும் இன்னும் ஆள் வரல. ஒரு ஆட்டோ டிரைவர் தான் இருப்பாங்க. இந்த மாதிரி பெண்களுக்கான வாய்ப்புகள் எல்லா துறையிலையும் இருக்காங்கன்ற மாதிரி மேலோட்டமா நம்ம காமிக்கிறோமே தவிர நம்மளுக்கான வாய்ப்புகள் என்ன நம்ம புஷ் பண்ண மாட்டேங்கிறோம். கிராமப்புறங்கள்ல பெண்கள் வராங்க சார். ஆக்சுவலா நம்மளுடைய கிராமப்புற பெண்களுக்கு இருக்கிற அந்த ஸ்ட்ரீட் ஸ்மார்ட்னஸ், அந்த புத்தி கூர்மை, சாதுரியம் எல்லாத்தையும் சேர்த்து வைக்கிற கத்துக்கிற இதெல்லாம் வந்து எல்லார்கிட்டயும் கிடையாது. ஆனா நம்ம என்ன பண்றோம்னா எங்கேயோ ஒரு சமுதாயத்துல ஒரு பயம் இன்னுமே நம்ம கிட்ட இருக்குது. மேல வந்துட்டா என்ன பண்ணுதுன்னா அடக்கிதான் வைக்கிறோம். இந்த கல்வி திட்டம் கண்டிப்பா அதற்கான ஒரு வாய்ப்பு கொடுக்கும். ஏன்னா இது வந்து இந்த இடைநிற்றல்ன்றது இருக்காது. இது எல்லாமே தவறான புரிதல் தான் சார். ஒரு கண்ணோட்டம் தான். நம்ம கண்ணோட்டத்தை மாத்திக்கிட்டோம்னாலே இல்ல மேடம், அந்த எக்ஸாம்னு சொன்னதுனால எனக்கு அந்த क्वेश्चन வந்துச்சு. எக்ஸாமால பாஸ் ஃபெயில் அப்படினா பாய்ஸ் கூட தான் சார் டிராப் அவுட் இருக்கு, கேர்ள்ஸ் மட்டுமே இல்ல. அங்க ஏன் கேர்ள்ஸ் டிராப் அவுட்னா அந்த உத்தரப்பிரதேஷ், மிசோரம் சார் அங்கெல்லாம் வந்து பாலியல் வன்முறை ரொம்ப ஜாஸ்தி சார். அங்க டீனேஜ் பிரெக்னன்சிஸ் ஆர் ஹையர். ஆக்சுவலா அவங்க வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்குது. இதை நம்ம பேசவே மாட்டேங்கிறோம். அங்க வந்து பலாத்காரம் ஜாஸ்தி, வன்முறை ஜாஸ்தி. சோ அதுக்கு பயந்துகிட்டே அவங்க பெண்களை வெளில அனுப்ப மாட்டேங்கிறாங்க. யூபில வந்து 7 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி இருந்த எஜுகேஷன் ரேஷியோ, உமனோட எஜுகேஷன் ரேஷியோ இப்ப வந்து அந்த அன்னைக்கு 100 பேர் இருந்தா இன்னைக்கு வந்து இருக்கிறது வந்து 60 தான் இருக்கான். 40% குறைஞ்சிருக்கு. அதனாலதான் நான் வந்து இந்த கேள்வி நான் கேட்டேன். உண்மையா அந்த மாதிரியான ஒரு சிச்சுவேஷன் நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கு வந்துருமோங்கிற ஒரு பயம் தான். வராது சார். தமிழ்நாடு வராது சார். தமிழ்நாட்டு எல்லாத்துலயுமே என்னைக்குமே முதல்லயே நிக்கிறது. முரத்தால் பெண்களை விரட்டிய பரம்பரை நம்மலாம் வராது அப்படியெல்லாம். தேங்க்யூ மேடம். தேங்க்ஸ் ஃபார் த வண்டர்ஃபுல் செஷன் அண்ட் தேங்க்யூ பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ். இன்னும் டைம் இருந்தாலும் கூட அவங்க மேடத்தோட டைம் கருதி ஐ ரிக்வெஸ்ட் ரொட்டேரியன் இன்ஜினியர் பாபு, Rotary Club of East Coast Ramnad to deliver the vote of thanks. Before that, I would like to thank everybody, thank Advocate Manikandan and then the entire Rotary team for having listening to me. ரொம்ப தேங்க்ஸ். எனக்கு நிறைய பேரோட கேள்விகளுக்கு எனக்கு பதில் சொல்ல முடியல. நிறைய நாங்க இனிமே உங்ககிட்ட நிறைய வரப்போறோம் மேடம். நிறைய கிராமத்து ஸ்கூல்ஸ்க்கு நீங்க நிறைய பண்ணணும் ஆன்லைன்ல. சார் தேங்க்யூ சார். இந்த வாய்ப்புக்கு நன்றி. பொறுமையா கேட்ட அனைவருக்குமே நன்றி. தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ மேடம். அனைவருக்கும் வணக்கம். அடிபுல் சார். எஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம். நமது 24th ஜூம் மீட்டிங்கில் தலைமையேற்று நடத்தி கொடுத்த அவர் டிஜிஇ ரொட்டேரியன் ஜெசிந்தா தர்மா அவர்களுக்கும், கெஸ்ட் ஆஃப் ஆனர் அண்ட் ஸ்பீக்கர் டாக்டர் கேஆர் மாலதி, சிஇஓ ஏரா எஜுகேஷனல் சர்வீஸ் அவர்களுக்கும், எங்கள் கேம்பெயினிங் பண்ண சௌந்தர்யா அவர்களுக்கும் எங்கள் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். ஆர்கனைசிங் இந்த ஜூம் மீட்டிங் ஆர்கனைஸ் பண்ணிய ரொட்டேரியன் செல்வகுமார், ரொட்டேரியன் நடராஜ் சுந்தர் அவர்களுக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். ஜாயிண்ட் இனிஷியேட் பண்ண நம்ம கிளப்ஸ் 9 கிளப்ஸ், ஆர்சி ஆஃப் சின்ன ஜலம், ஆர்சி ஆஃப் கோயம்புத்தூர் டெக் சிட்டி, ஆர்சி ஆஃப் கோயம்புத்தூர் சென்டெனியல், ஈஸ்ட் கோஸ்ட் ராம்நாட்,
Madras Mount, RC of Pondicherry Galaxy, RC of Tirupur East, RC of Trichy Phoenix, RC of வெள்ளூர் அக்காட் அவர்களுக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு, பார்ட்டிசிபேட்டிங் கிளப் RC of கடலூர் சென்ட்ரல், சேலம் ரூபாவதி, ஓசூர் ஏஞ்சல், ட்ரிச்சி டெக் சிட்டி அண்ட் RC of நாகர்கோவில், RC of பரமக்குடி, RC of காரைக்குடி ஒண்டர் அவர்களுக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு, எங்களுடைய ஜூம் மீட்டிங்கில் இன்று கலந்து கொண்ட டிஜிஎன் ரொட்டேரியன் VR முத்து அவர்களுக்கும், பிடிஜி ரொட்டேரியன் சகாதேவன் சார் அவர்களுக்கும், பிடிஜி வேலாயுதம் சார் அவர்களுக்கும், பிடிஜி ரொட்டேரியன் ராகவன் சார் அவர்களுக்கும், பிடிஜி கோவிந்தராஜ் சார் அவர்களுக்கும், பிடிஜி ரவி சார் அவர்களுக்கும் எங்கள் சோட்டாபாஸ் குடும்பத்தின் சார்பாக நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு, கலந்து கொண்ட அனைத்து ரொட்டேரியன்களுக்கும் ஃபேமிலி மெம்பர்களுக்கும் எங்கள் ரோட்டோபாஸ் குடும்பத்தின் சார்பாக நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். தேங்க்யூ மேடம். எல்லாரும் கிளாப் கொடுத்துடலாம். Thank you, madam. Thanks. We are continuously willing to working with you, madam. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, madam. Raj. Madam, thank you. Thank you for the excellent delivery. Thank you, Manikandan, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you, madam. Thank you, Anna. Thank you. Wonderful flow of speech, madam. Thank you, Kannan, sir. Thank you. Thank you. Thank you. Madam. Raj, wind up பண்ணிடலாம், Raj.